morning, Professor. Sir, good morning, Professor. Good morning, sir. Good morning. Sir. The few minutes, sir. A few minutes. Okay. Good morning. Thank you. Good morning to one and all present over here. Online learning is rapidly becoming one of the most cost-effective ways to educate the world's rapidly expanding workforce. Today, in our online national webinar, we are glad to discuss about topic on Union Budget 2022 to 23. Here, in this webinar, Abdul Jamal, Assistant Professor, PG and Research Department of Economics, and Dr. F. Mohammed Nazir, Assistant Professor, PG and Research Department of Economics from the New College. And I also very glad to invite our head, Dr. C.B. Kumar, and I also invite Ms. Geeta Lakshmi, Deputy Dean Staff and Students Discipline. And I also warm welcome to everyone present over here in this webinar. I now call upon our HOD sir to welcome our guests. Good morning, all. So, in our department, conduct a national webinar for the budget, Union Budget 2022. So, it's very important for the commerce students. So, you are a commerce students is must for the budget. So, any one person is asking for what is the budget in futures, and anyone asks the discussion. So, you are a commerce students, you give from the fluent of the budget provisionals is the very important. So, I will arrange it for every year. So, in this year, immediately accept Professor Dr. Abdul sir and Professor Mohammed Nasir sir. Heartily welcome, sir. You give the more useful for your information for the budget provisions. So, it is a useful for your career. So, once again, thank you from the Abdul sir. You give from the more opportunity for immediately you have accept. In the same time, you have the Mohammed Nasir sir also. You have the both pillars of the new college. You give from the economical professors. So one nation you have the develop. The two person is very important. Economic and the commerce. So இந்த ரெண்டு பேர் இருந்தாதான் ரெட்டை கோயில் துப்பாக்கியாட்ட ஒரு நாடும் நல்லா இருக்கும், ஒரு யூனியனே நல்லா இருக்கும். So you give from the more valuable points of the discuss from the budget provisions. So it is a heartily welcome, sir. Heartily welcome in our pillars of students and all the faculty members. You are the join. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Now call upon Ms. J. Prabha to introduce our guest, Dr. M. Abdul Jamal. Good morning. I also take my chance to introduce Dr. M. Abdul Jamal as Assistant Professor from the New College, PG and Research Department of Economics. His specialization is Development Economics. He has also published 25 international research papers and 18 national research papers. He has also published books in Economics of Microfinance in 2020 and Empowerment of Women through Microfinance and Self-Help Groups in year 2016. He has also participated in various training programs like refresh courses, FDP, and various other training programs. He is also an outstanding participator in various seminars, conference, workshops. He is also a resource person and gave various special lecture and seminars to various colleges. It's my pleasure to invite such as intellectual person. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Thanks so much, Prabha ma'am. I now call upon our guest for an introduction part about Union Budget. I now call upon Dr. Abdul Jamal sir for an introduction part about Union Budget. ஆரம்பகம் சார், ப்ரெசென்ட் பண்ணதை ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க சார். இப்போ நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணாதான் சார் ப்ரெசென்ட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ப்ரெசென்டிங் நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. Stop presenting. Yes, sir. Sir, shall I start, sir? Wait a minute, sir. Is my screen visible, sir? Not yet, sir. Yes, sir. It's visible now. Okay, sir. Let you start, sir, first. Good morning, Dr. Sandier. First of all, we would like to give you
say a big thanks to management of Dr. M.G.R. University and my good friend and colleague Dr. B. Kumar sir, associate professor and head of the uh, Department of Commerce, M.G.R. University, for having us to give a presentation on budget 22-23. It's give us an immense pleasure to feel our knowledge, to give our knowledge to students community, what is budget and budget at a glance 22 and 23. uh, while discussing the budget, we will be knowing that students community will be knowing that what is budget and objectives of the budget, components of budget revenue and capital budget, and what are the sources are there in the revenue, types of taxes, non-tax revenue, process in the preparation of the budget, budget at a glance 22 and 23, and with that budget, 1 rupee, how it's come from and how it is going to. And we'll be talking about personal income tax, budget highlights, major announcements in the budget 22-23, and we'll be concluding. We'll be giving this presentation in two parts. Theoretical part, myself, no, I'll be covering theoretical part and budget and glance and announcements of the budgets and with rupees comes and goes to will be discussed by Dr. M. Dr. S. Mohammed Rashid sir. With this introduction part, we should know that what is budget. Before that, this introduction slide talks about in the modern world, every government aims at maximization of the welfare of its kind. That means it requires a number of infrastructural and economic welfare activities. That means all these activities requires huge expenditure to be incurred. This requires appropriate planning and policy. That means budget helps us in planning and framing the policies. So, what is budget? The budget is nothing but a statement of a financial plan of the government. According to Roomstone, a budget is a document containing a preliminary approved plan of a public revenue and expenditure. In general, government budget is an annual statement showing its itemized estimates of receipts and expenditures during a fiscal year. The receipts and expenditure shows in the budget are not actual figures but only the estimated value for the coming year. Here we have to mention that the budget are not actual figures but only the estimate value for the coming year. With regard to Indian budget, the budget speech of the finance minister is usually divided into two parts. First part, we can say part A and second part B. Part A deals with general economic activity economic survey of the country, and part B relates to taxation proposals. In India, the first union budget of independent India was presented by Mr. R.K. Shanmugam Shetty on November 26 in the year of 1946. See, this budget from Shanmugam Shetty to last recent budget, Nirmala Sitharaman, the Honorable Finance Minister Sitharaman, this shows the how many budgets as proposed in India from Shanmugam Shetty to Nirmala Sitharaman. With regard to change in Bahikalta on 1st February 2021,
Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the first paperless budget. This was done due to ongoing COVID-19 pandemic in India. With this move, Baki Katla, a ledger wrapped in the red cloth, has been completely removed from this year. It is also considered a move to strengthen the Prime Minister Narendra Modi's ambitious Digital India mission. Next slide, please, sir. So what are the objectives of budget? There are four objectives. First objectives and foremost objectives is nothing but redistribution of income and the wealth. And second objectives of the budget is nothing but reallocation of resources. And third objective is nothing but any budget economic stability has to be there in the budget. And finally, fourth objectives of the budget is nothing but managing public enterprises. There are four objectives. What are the components of budget? There are few components, namely, first we have to see that revenue budget and the capital budget. The revenue budget is nothing but it deals the revenue aspect to the government budget, and it explains how the revenue is generated or collected. But with regard to capital budget consists of capital receipts and the payments. It also incorporates transaction in the public. This slide talks about the revenue budget. The revenue budgets have two broad categories like revenue receipts and revenue expenditure. Tax revenue, non-tax revenue will come under revenue receipts, salaries, pensions, investment charges, and other things will come under revenue expenditure. With regard to capital budget, again there are two broad headings: capital receipts and capital expenditure. Market loans from the reserve bank. Foreign loans are coming under capital receipt. With regard to capital expenditure, advances given by the government on state government enterprises, corporations, etc., is coming under capital expenditure. And what are the sources of revenue? We can say that the sources of revenue receipts of the government are generally classified under two headings. One is tax revenue, another one is non-tax revenue. Tax revenue refers the sum of total of receipt from taxes and duties imposed by the government. The tax is compulsory payment made by the people and companies of the government without reference to any direct benefit in return. It means that there are two aspects of taxes. First one, tax is a compulsory one, and the tax compulsory payment, no one can refuse to pay for it. And second is nothing but tax receipts are spent by the government for common benefit of the people in the country. That we have to keep in mind. And types of taxes. There are two types. One is direct taxes, another one is indirect taxes. Direct taxes is nothing but they are imposed on property and income
of individual and companies and are paid directly to the by government. They are imposed on individuals and companies. The liability to pay the tax, actual burden of tax be on the same person. That is, burden cannot be shifted to others. For example, income tax and wealth tax, we can say. With regard to indirect tax, refers to those which affect the income and property of individual and companies through the consumption expenditure. Value added tax and GST, entertainment tax are the example for indirect tax. Non tax revenue. The main aim of the non tax revenue are interest, fees, license fee, fires, fines and penalties, escalates, gift and grants, special assessment. It goes like this. These are the theoretical perspectives of the budget. If you are going for any budget discussion, right? We know that what are the theoretical perspective, and then only we can move on. What is budget? How the money is coming from? 1 rupee is coming from, and 1 rupee goes to, and how to see the budget? How to analyze the budget? What are the deficit finance? That kind of activities, right? That kind of analysis, no, will be discussed by the Dr. S. Mohammed Nazir. Sir, over to you, sir. Thank you, Jamal sir. Senthil sir, can I continue? Yep, please, sir. Abhirami, are you going to say something? Yes, sir. Thank you so much, sir. Now we are like to honor you with appreciation certificate. I just call upon Armuham sir to present appreciation certificate. Armuham sir. Before that, if they have any students, if you are having any doubts on theoretical perspective, right, on budget, I'm ready to discuss with them. Yes, sir. I will just ask all students now. Yeah, Students, thank you, ma'am. any doubts regarding the budget topic? Guys, students, do you have any question regarding? Otherwise, we'll do on the end of the session. We can have it. That Yes, is sir. also fine for. Yes, sir. Sure. Yeah, thank you. Thank you so much, Abdul Jamal sir. I now call upon Ms. J. Prabha ma'am to introduce Dr. Mohammed Nazim sir. Prabha ma'am. Good morning. I take to privilege chance to introduce Dr. S. Mohammed Nasir, Assistant Professor in the new college in PG and Research Department of Economics. He also had 15 years of experience in teaching field, worked in various colleges like KCS Nara College, SC Jain College, Lalo College, etc. He is a specialized person in international economics. He also participated in various orientation courses, FDPs, and training programs. He has also published various international papers and national research papers. He has also published a book in 2020, Principles of Public Economics. He has also awarded Best E-Content Developer 2021 from Magazine Year. He is also a research person and gave special lecture to various colleges. I am very glad to welcome such an experienced person. Welcome, sir.
And thank you, Prabha ma'am, for your kind words about me. Thank you so much. First of all, I thank the M.G.R Deemed University Management and our good friend Senthil Kumar sir, Head of the Department of Commerce. Okay, let me start the continuation. Let me continue the budget 2022 and 23. Jamal sir has clearly explained the theoretical perspectives of the budget. Okay, then. Before that, I want to interact with you. Okay, then only this will be very nice. Otherwise, it will be get boring. More than 54 students are there. I think so. I need what intervention. Then only we can understand the concepts. Before that, I'm going to ask the question. Okay. Before I continue the session, I'm going to ask the question. What is economics? Anyone? Economics is a sir. Saran. Yes, Saran. You are audible. Yes, sir. So economics you used to use the resources in a minimal way, sir. Super. Use resources in the minimal way. How can we explain it? Any For other example, explanation? petrol, sir. Petrol. Okay. Other Because than this explanation, other than Saran, any other person? How is my audio? Saran, என்னுடைய it's ஆடியோ clear, sir. எப்படி இருக்கு? Clear, sir. என்னுடைய ஆடியோ கிளியரா இருக்கா? கிளியரா Yes, இருக்கா? sir. Yes, sir. வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். வாட் அபவுட் அதர்ஸ்? சரண் ஒரு மீனிங் சொல்லியிருக்காரு எக்கனாமிக்ஸ்க்கு. மற்ற யாராவது தமிழ்ல கூட சொல்லலாம், ப்ராப்ளம் இல்லை. வாட் அபவுட் அதர்ஸ்? so many students are there. தைரியமா பேசுங்க. நம்ம ஒன்றும் கத்துக்கிறதா நம்ம இங்க இருக்கிறோம். நம்ம we are here to learn something. இன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு 1 hour இல்லை 1.5 hour வந்து ஒரு வெபினார் அட்டன் பண்றீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த வெபினார் மூலியமா நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்றதுதான் பாயிண்ட். ஓகே, இப்போ ஏதாவது நீங்க கத்துக்குவீங்க, அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. ஆஃப்டர் திஸ் யூ வில் லேர்ன் சம்திங். எனி அதர் எக்ஸ்பிளனேஷன் அபவுட் எக்கனாமிக்ஸ்? தப்பா சொன்னாலும் பரவாயில்ல, நான் ஒன்றும் சொல்ல போறது கிடையாது. ஜஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் இட். What is economics? What is budget? How to see the budget? How to comment the budget? Everything I'm going to explain you. வேற டக்குன்னு சொல்லுங்கப்பா, டைம் இல்லை நமக்கு. வேற யாராவது அதர் தென் சரண்? ஒருத்தர் மட்டும் பேசினா போதும் எனக்கு. அதர் தென் சரண் இன்னும் ஒருத்தர். வேற யாராவது? நானே பேர் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீங்களே வந்துருங்க. நீங்க யாரும் வரமாட்டீங்களா? சரி, யாராவது ஒரு மீனிங் சொல்லுங்களேன். ஹிஸ்டரிக்கு ஒரு சொல்லுமா பிரவீன் குமார். சூப்பர் சார். எக்கனாமிக் வச்சு நம்ம ஒரு கண்ட்ரியோட ப்ராஃபிட் அனலைஸ் பண்ணுவோம் சார். சூப்பர். அதாவது நீ ப்ராஃபிட்னு சொல்ற ஒரு நாட்டோடைய இன்கம், அந்த நாடு வளர்ந்த நாடா மார்ஜின் இல்ல வந்து பின்தங்கிய நாடான்றதை கண்டுபிடிக்கலாம்ல. கரெக்ட் தானே நீ சொல்றது? கரெக்ட் கரெக்ட். சார் அது நேஷனல் இன்கம் தானே சார்? நேஷனல் இன்கம் என்னன்னு கேக்குற சரண், அப்படிதானே? இல்ல சார் நேஷனல் இன்கம் வச்சு தான் சார் டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க. ஆமா, கரெக்டா சொன்ன நீ. நேஷனல் இன்கம் வச்சுதான் நம்ம வந்து அந்த நாடு வளர்ந்த நாடா இல்ல வளரும் நாடா இல்ல பின்தங்கிய நாடான்றதை கண்டுபிடிப்போம். கரெக்டா? எஸ் சார். இப்போ பட்ஜெட் தான் சார் நேஷனல் இன்கம். பட்ஜெட் தான் நேஷனல் இன்கம் கிடையாது. அதுதான் அதுக்கு தான் நான் கேட்டேன். நான் உனக்கு எக்கனாமிக்ஸோட மீனிங் என்னப்பான்னு சொல்லி கேட்டேன். வெரி குட். நீ வந்து கிளியரா நீ கேட்கிற. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு. முதல்ல எக்கனாமிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா, வாட் இஸ் எக்கனாமிக்ஸ்? சரி, இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறேன். வாட் இஸ் ஹிஸ்டரி? வரலாறுனா என்னது? சீக்கிரமா சொல்லணும். சரண் கூட பேசலாம் என்கிட்ட. கண்டினியூவா சரண் மட்டும் பேசினா கூட போதும், மத்தவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க. அழிந்து போன விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது சார். ஓகே ஓகே. அதாவது வரலாற்று நிகழ்வுகள், அதாவது கடந்த கால நிகழ்ச்சிகளை பத்தின ஒரு அறிவியலுக்கு பேர் தான் வரலாறு. அதாவது கடந்த கால நிகழ்ச்சிகள் எப்ப என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ற விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு அறிவியலுக்கு பேர் தான் வரலாறு. கரெக்டா நான் சொல்றது?
Okay, sir. Study about the past event is history. Am I right? Yes, sir. Very good. அது மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் ஸ்டடி அபவுட் மணி, ஹவு டு ஏர்ன் மணி அண்ட் ஹவு டு ஸ்பெண்ட் தட் மணி. பணத்தை சம்பாதிக்கிறது எப்படி, சம்பாரிச்ச பணத்தை செலவு பண்றது எப்படி அப்படின்றத சொல்லி கொடுக்குற ஒரு சப்ஜெக்ட் பேர் தான் என்னது? எக்கனாமிக்ஸ். எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் அ சயின்ஸ் which deals with how to earn money and how to spend that money. பணத்தை நம்ம எப்படி சம்பாதிக்கணும், சம்பாரிச்ச பணத்தை நம்ம எப்படி செலவு பண்ணணும் அப்படின்ற சொல்லி கொடுக்கிற ஒரு அறிவியலுக்கு பேர் தான் என்னது? எக்கனாமிக்ஸ். சொல்ல பார்ப்போம் சரண், எக்கனாமிக்ஸ் என்னது? சரண், பிரவீன்குமார், நீயா சொல்லு. சார் இன்வெஸ்ட் பண்றதும் ஏர்ன் பண்றதும் தான் சார் எக்கனாமி. பணத்தை சம்பாதிக்கிறதும், அதாவது பணத்தை எப்படி சம்பாதிக்கலாம், சம்பாரிச்ச பணத்தை எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், செலவு பண்ணலாம். ஓகே சார். ஓகேவா? இப்ப எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்க. எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ், பொருளாதார நடவடிக்கைகள்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அப்படித்தானே? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா? எஸ் சார். நியூஸ் பேப்பர் ஆனோ சார். கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சரணும் பிரவீன்குமார் மட்டும் தான் பேசுறீங்க. வெரி குட். வேற யாரும் கேர்ள்ஸ் சைடு யாருமே வாய் திறக்க மாட்டேன்றீங்களே? எல்லாருமே போனை ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு டிவி பாக்குறீங்களோ? இல்ல தூங்குறாங்களான்னு தெரியலையே. பிரவீன்குமார் சரண் தவிர வேற யாராவது ஒன்னும் ஒருத்தர் கேர்ள்ஸ் சைட்ல? மகாலட்சுமி இருக்கேம்மா உள்ள? எம் மகாலட்சுமி. Yes, sir. Good morning, sir. I am good one of the morning. faculty member of Commerce Department, sir. Sorry, madam. Okay, I will explain, sir. I will explain. Economics Oh. is a science which deals with wealth. Very easy terms. Very super, madam. Super, madam. Sorry, madam. I thought you were a student. I will explain it, no. Very நல்லது மேடம். எனக்கு ஒரு இன்டராக்ஷன் தான் நல்லா இருக்குமேன்னு சொல்லி தான் மேடம் நானு. very good. நான் ஆன்சர் பண்றப்ப I will listen here. So நீங்க நேம் சொன்ன பிறகு ஓகே, வெரி சிம்பிள் டர்ம்ஸ் which deals with wealth. Okay. Wealth, yes madam. How to earn money and how to spend that money. சரண் கேட்டிங்களா மேடம்? அவ்வளவு கிளியரா சொன்னாங்க பாருங்க. பணத்தை நம்ம எப்படி சம்பாதிக்கிறது, சம்பாரிச்ச பணத்தை எப்படி செலவு பண்றது அப்படின்றது தான் எக்கனாமிக்ஸ். வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. நம்ம குழப்பிக்கவே வேண்டாம். அதை வந்து நிறைய எக்கானமிஸ்ட், பெரிய பெரிய எக்கானமிஸ்ட், பொருளாதார அறிஞர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க என்ன பண்ணுங்க, டெஃபினேஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. வெல்த் டெஃபினேஷன், வெல்ஃபேர் டெஃபினேஷன், ஸ்கார்சிட்டி டெஃபினேஷன் அண்ட் growth டெஃபினேஷன், இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எக்கனாமிக் தியரிஸ்லாம் நம்ம படிப்போம். இப்போ நீங்க காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னும் போது நீங்க பிசினஸ் எக்கனாமிக்ஸ் படிப்பீங்க, கரெக்டா? எஸ் சார். பிசினஸ் எக்கனாமிக்ஸ் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, நீங்க இல்ல படிப்பீங்க. என்னது பிசினஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா, யூசிங் த எக்கனாமிக் தியரிஸ் இன்டு த பிசினஸ் பிராக்டிசஸ் இஸ் நோன் அஸ் பிசினஸ் எக்கனாமிக்ஸ். அதாவது எக்கனாமிக் தியரிய நம்ம பிசினஸ்ல யூஸ் பண்றதுக்கான பேரு தான் வந்து பிசினஸ் எக்கனாமிக்ஸ். இப்ப லா ஆஃப் டிமாண்ட், எலாசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட், டிமாண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங், என்ன சொல்றது, பிரேக் ஈவன் அனாலிசிஸ், இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து எக்கனாமிக் தியரி தான். இந்த எக்கனாமிக் தியரியை நம்ம பிசினஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம ஏன் பிசினஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம்? ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் ஃபார்வர்ட் பிளானிங். ஒரு டிசிஷன் மேக் பண்றதுக்கும் பிசினஸ்ல ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கும், ஓகே, அடுத்து வந்து ஃபார்வர்ட் பிளானிங் பண்றதுக்கும் நம்ம எக்கனாமிக் தியரியை வந்து பிசினஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த மெத்தடாலஜிக்கு பேர் தான் வந்து பிசினஸ் எக்கனாமிக்ஸ். சரி, நாம ஏன் டிசிஷன் எடுக்கணும், நாம ஏன் ஃபார்வர்ட் பிளான் பண்ணணும் பிசினஸ்ல அப்படின்னா, ஒரு பிசினஸ் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கும், ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்கும். சார் நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம், ஒரு வியாபாரத்தோட நோக்கம் என்ன, பிசினஸோட நோக்கம் என்ன? டு அட்டைனிங் ப்ராஃபிட் சார். ஆடடா, சூப்பர். மேக்ஸிமைஸ் த ப்ராஃபிட் அண்ட் மினிமைஸ் த காஸ்ட் ஆர் லாஸ். பாயிண்ட புரிஞ்சுக்கோங்க. அதாவது லாபத்தை அதிகமாக்கணும், மேக்ஸிமைஸ் ஆகணும், நஷ்டத்தை கம்மி பண்ணணும், இல்ல உற்பத்தி செலவை கம்மி பண்ணணும். இதுதான் வந்து ஒரு வியாபாரத்தோட நோக்கம். இதை நம்ம எப்படி அடையலாம், எப்படி வந்து வியாபாரத்துல வந்து லாபத்தை அதிகமாக்கலாம், நஷ்டத்தை குறைக்கலாம், இல்ல உற்பத்தி செலவை குறைக்கலாம் அப்படின்ற விஷயங்களை வந்து எக்கனாமிக் தியரி சொல்லி கொடுக்கும். ஸோ பிசினஸ்ல எக்கனாமிக் தியரியை யூஸ் பண்றதுக்கு பேர் தான் என்னதுப்பா? பிசினஸ் எக்கனாமிக்ஸ் சார்.
அவ்வளவுதான் ராஜா. இதுதான் பிசினஸ் எக்கனாமிக்ஸோட மீனிங். நான் முதல்ல சொன்னது எக்கனாமிக்ஸோடைய மீனிங், ரெண்டாவது சொன்னது பிசினஸ் எக்கனாமிக்ஸோடைய மீனிங். இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஓகே, நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டின்னு என்னன்னு சொல்லி உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டிருந்தேன் நான். வாட் டு யூ மீன் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி? பொருளாதார நடவடிக்கைகள் அப்படின்ட்டு. சரியா? நீ என்ன நினைக்கிற? எதெல்லாம் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் நினைக்கிற? நீ எதையெல்லாம் நீ பொருளாதார நடவடிக்கைகள் நினைக்கிற? நான் வந்து வீட்டுல அப்பா சம்பாதிக்கிறாருன்னா அதை செலவு பண்றது நான் பொருளாதார நடவடிக்கை நான் சொல்றேன். நான் கரெக்டா சொன்னேன். அப்சல்யூட்லி ரைட். What your father is doing economic activity, what I am doing economic activity, what you are doing, that is also economic activity. இது வந்து மைக்ரோ சார், பட் இந்தியா has a macro economics சார். சரியா சொன்னீங்க. ஒட்டுமொத்தமா பார்த்தா மேக்ரோ அனலைசிஸ். ஒரு தனிப்பட்ட நபரை மட்டும், ஒரு தனிப்பட்ட ஃபார்மை மட்டும், தனிப்பட்ட பிசினஸ் மட்டும் பார்த்தோம்னா அது மைக்ரோ. நம்ம வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிக்கு வரேன் நான். இப்ப நீங்க வந்து பிகாம் படிக்கிறீங்க. எதுக்காக வேண்டி பிகாம் படிக்கிறீங்க? பிசினஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சார். ஃபுல்லா பிசினஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அக்கவுண்ட்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் பேக்ரவுண்ட். வெரி குட், சூப்பர். நீங்க அதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு டிகிரி வந்துருச்சு உங்க கையில. ஓகே, யூ ஆர் ஹேவிங் எ டிகிரி. அந்த டிகிரி வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க? நெக்ஸ்ட் ஜாப் தேடுவேன். ஹையர் ஸ்டடீஸ் போவேன் சார். ஜாப் போவே? ஹையர் ஸ்டடீஸ் போவே இல்ல படிச்சு முடிச்சு திருப்பி ஜாபுக்கு போவேன்? நீ ஜாபுக்கு போய் என்ன பண்ணுவ? ஜாப் போயிட்டு அங்க என்ன எந்த வேலைக்கு தேடுறோமோ அந்த வேலைக்கு தருவாங்க சார். சம்திங் லைக் ஜாபுக்கு எதுக்கு போறோம்? இது வாட் எவர் இட் இஸ் ஜாப். salary சம்பாதிக்கிறதுக்கான தானே வேலைக்கு போறோம். எஸ் சார். சரியா? கரெக்டா? சம்பாரிச்சு என்ன பண்ணுவோம்? செலவு பண்ணுவோம் சார். இதுக்கு பேர் தான் என்னது? எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ். முடிஞ்சு போச்சு விஷயம். நாம என்ன நினைக்கிறோம், எக்கனாமிக்ஸ்ன்றது ரொம்ப ட்ரை சப்ஜெக்ட், ரொம்ப போர் அடிக்கிற சப்ஜெக்ட், நமக்கு புரியாத சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம. ஆனா எக்கனாமிக்ஸ் அப்படி கிடையாது. எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது நாம என்னென்னலாம் செய்யறோமோ அது எல்லாமே எக்கனாமிக்ஸ் தான். அதை நம்ம எக்கனாமிக்ஸ்ன்னு தெரியாம செய்யறோம். எக்கனாமிக்ஸ்னாலே ஒன்றும் கிடையாது. எப்படி நம்ம சம்பாதிக்க போறோம், சம்பாரிச்ச பணத்தை நம்ம எப்படி செலவு பண்ண போறோம் அப்படின்றது எக்கனாமிக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு இண்டிவிஜுவல். சரியா? நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் போய் கடையில் போய் ஒரு பொருள் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கேன். அந்த பொருள்ல இருந்து எனக்கு மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கிற மாதிரி நான் செலவு பண்ணுவேன். கரெக்ட்? அப்படித்தானே பண்ணுவோம். நம்ம வந்து கொஞ்சமா செலவு பண்ணா கூட செலவுல இருந்து அதிகமான சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எதிர்பார்ப்போமா இல்லையா? அதுதான் ஒரு கன்சியூமரோட ஆப்ஜெக்டிவ். கன்சியூமரோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்னதுன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, கொஞ்சமா செலவு பண்ணும், அதிகமான சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கணும். ஓகே, மேக்ஸிமைஸ் த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் with the help of the minimum expenditure is the objectives of the consumer. ஒரு firm இல்ல business firm உடைய objective என்ன? Maximize the profit with the help of the minimum loss or minimum production cost. இதான் வந்து ஒரு firm, business firm உடைய objective. ஒரு இண்டிவிஜுவல் உடைய ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கும் ஒரு பிசினஸ் firm உடைய ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கும் எக்கனாமிக் தியரி நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம எக்கனாமிக் தியரி என்னென்ன தியரி இருக்கோ எல்லா தியரியுமே என்ன பண்ணும், இந்த ஆப்ஜெக்டிவை ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து, நீயும் நானும் என்ன செய்யறோமோ அது எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. பணத்தை சம்பாதிக்கிறது எப்படி, சம்பாதிச்ச பணத்தை எப்படி செலவு பண்றது அப்படின்றது சொல்லிக் கொடுக்குற சப்ஜெக்டுக்கு பேர் தான் எக்கனாமிக்ஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம எக்கனாமிக்ஸோட மீனிங்கு, பிசினஸ் எக்கனாமிக்ஸோட மீனிங்கு, அப்புறமேட்டு வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், வேற என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ். கரெக்டா சொன்னேன். எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி 3 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம. ரைட், ஓகே. இப்போ நம்ம பட்ஜெட்டுக்குள்ள வருவோம். நம்ம பட்ஜெட்னா என்ன? கவர்மெண்ட் நம்ம கிட்ட வரி கலெக்ட் பண்றாங்க சார், டாக்ஸ். சூப்பர். அடுத்து அத வந்து ஃபைல் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இயர், அதாவது இப்போ வர இயருக்கு எங்கெங்க செலவு பண்ணலாம் சொல்லிட்டு மெயில் வர போறது தான் சார் பட்ஜெட். வேற யாராவது சொல்லுங்க பாப்போம். வேற யாராவது? சரண் சொல்லிட்டான். வேற யாராவது? வேற யாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் வரலையா என்கிட்ட பேசணும்னு? வேற யாராவது? சார் யாருமா? சொல்லு, பேர் என்ன? பிரவீன் குமார். சொல்லுமா பிரவீன் குமார். பட்ஜெட் 2020 இப்போ அடுத்த வருஷத்துக்கு நம்ம என்னென்ன எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ண போறோமோ அதை நம்ம பட்ஜெட் போட்டு பண்றதா சார்?
அடுத்த வருஷம் Calculation. நம்ம என்னென்ன செலவு பண்ண போறோமோ அந்த பட்ஜெட் போட்டு பண்றோன்ற. அதே மாதிரி நம்ம யார் என்கிட்ட பேசுனதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி சரண் சொன்னது நமக்கு வரப்போற வருமானத்தை பத்தின விஷயத்தை பத்தி சொன்ன, செலவை பத்தி சொல்றேன். ஒண்ணுமே கிடையாது. வரப்போற வருஷத்துக்கு நமக்கு எவ்வளவு வருமானம் வரப்போகுது, நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்ண போறோம் அப்படின்றத சொல்றதுக்கு பேர் தான் பட்ஜெட். வரப்போற வருஷத்துக்கு, வரப்போற வருஷம் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் இயர். ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயர் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகும், எப்ப முடியும்? சார் 1/4/31 சார். 1/4 இல்ல கரெக்டா சொல்லு. அதாவது 31 முடியும் சார். 31 என்ன இந்த மாசம் 30 முடியும்? மார்ச் சார். மார்ச் 31. அதாவது எப்படி சொல்லணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஏப்ரல் 1ல ஆரம்பிச்சு மார்ச் 31ல முடியும். அதான் ஃபினான்ஷியல் இயர். கரெக்டா? எஸ் சார், எஸ் சார். ஃபினான்ஷியல் இயர் அப்படின்னா வந்து ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி ஆரம்பிச்சு மார்ச் 31 முடிஞ்சிடும். ஓகே. கேலண்டர் இயர்னா ஜனவரி 1 டிசம்பர். ஜனவரி 1ஆம் தேதியில இருந்து டிசம்பர் 31 வரைக்கும் கேலண்டர் இயர். அகாடமிக் இயர்னா அகாடமிக் இயர்னா தெரியல சார். வெரி குட். வேற யாருக்காவது? ஜூன் டு மே சார். ஜூன் டு மே. தேங்க்யூ மேடம். அதாவது ஜூன் 1ஆம் தேதியிலேருந்து மே 31 வரைக்கும் நமக்கு அது வந்து அகாடமிக் இயர்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஓகேவா? கல்வி ஆண்டுன்னு சொல்லுவோம். ஒரு நிமிஷம் சார். இது ஈஸியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் அகாடமிக் இயர்ங்கிறப்ப ஸ்கூல் எப்ப ஓபன் பண்றாங்களோ அது தென் க்ளோசிங் டேட் இத ஞாபகம் வச்சிருக்காங்க. இட் இஸ் கம் அண்டர் தி அகாடமிக் இயர். கரெக்ட்டா சொன்னீங்க மேடம். थैंक यू. ஃபினான்ஷியல் இயர்ங்கிறது இட் இஸ் கால்குலேட் ஃப்ரம் தி ஜனவரி டு டிசம்பர். இன் பட்ஜெட் இயர்ங்கிறது மார்ச் டு அப்படிங்கிறது ஏப்ரல் டு மார்ச். எஸ் மேடம். தேங்க் யூ so much for your support மேடம். ஸோ நீ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களாமா? இந்த 3 வருஷம் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். அதாவது ஃபினான்ஷியல் இயர்னா என்ன, அகாடமிக் இயர்னா என்ன, ஃபினான்ஷியல் அது கேலண்டர் இயர்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. கேலண்டர் இயர் அப்படின்றது ஜனவரி டு டிசம்பர், ஃபினான்ஷியல் இயர்ன்றது ஏப்ரல் டு மார்ச். சரியா? அதே இது அகாடமிக் இயர்ன்றது வந்து ஜூன் டு மே. நமக்கு ஸ்கூல்லாம் வந்து ஜூன் மாதம் தானே திறப்பாங்க. படிக்கிற பசங்க, ஸ்கூல் பசங்க எல்லாமே ஜூன் மாதம் தான் திறப்பாங்க. வெரி குட் சரண். ஓகே சரண். இப்போ வந்து வரப்போகிற வருஷம், அதாவது April 1, 2022 to March 31st, 2023 இது வரைக்கும் தான் ஃபினான்ஷியல் இயர் ஆஃப் த கம்மிங் இயர். இந்த வருஷத்துல கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு வருமானம் வரப்போகுது, கவர்மெண்ட் எவ்வளவு செலவு பண்ண போறாங்க அப்படின்ற விஷயங்களை தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பட்ஜெட்ல. பட்ஜெட் அப்படின்றது தமிழ்ல என்னன்னு சொல்லுவாங்க? வரவு செலவு திட்டம்னு சொல்லுவாங்க. வரவு செலவு திட்டம். கரெக்டா நான் சொல்றது? எஸ் சார். வரவு செலவு திட்டம். சரியா? ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து பட்ஜெட்னா என்ன அப்படின்றத நான் உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பா உனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து பட்ஜெட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷோஸ் த ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர், த பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்ஸ் அண்ட் ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் த கரண்ட் இயர் அண்ட் பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் த கம்மிங் இயர். இப்போ புரிஞ்சா உனக்கு நான் சொன்னது? ஏதாவது போன வருஷம் சொல்லலாம் சார். போன வருஷம் பட்ஜெட்டையும் இந்த பட்ஜெட்டையும் கணக்கு பண்ணி சொல்றதுதான் வரவு செலவுக்கான இது. கரெக்டா சார்? சூப்பர் சூப்பர். இப்போ நான் உனக்கு காட்டுறேன். நான் என்ன அப்படின்றத கிளியரா காட்டிடுறேன், ஷேர் பண்றேன். விசிபிளா இருக்கா? எஸ் சார். படி பார்ப்போம். அத சரண் படி. அத process in the preparation of the budget. Very good. Stop பண்ணிக்க. Process in the preparation of the budget. ஒரு பட்ஜெட் அப்படின்றது எப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, the budget estimates are prepared by the Ministry of the Finance. நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு மினிஸ்ட்ரி ஒன்று இருக்கு, ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் அந்த மினிஸ்ட்ரியை. அந்த மினிஸ்ட்ரி தான் வந்து பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்ஸை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஓகே. Based on the estimated income and expenditure of various ministries and departments sent to the Ministry of the Finance. அதாவது நம்ம நாட்டில் நிறைய மினிஸ்ட்ரி இருக்கு தெரியுமா, நிறைய அமைச்சகம் இருக்கு தெரியுமா, தெரியாதா உனக்கு நம்ம நாட்டில்? எஸ் சார். என்னென்ன அமைச்சகம் இருக்கு சொல்ல பார்ப்போம். என்னென்ன அமைச்சகம் இருக்கு? அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்,
சயின்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், சூப்பர். ரயில்வே இருக்குது, சைல்ட் அண்ட் உமன் டெவலப்மெண்ட், உமன், ரயில்வே, வெரி குட். ரயில்வே, டிரான்ஸ்போர்ட், டிஃபென்ஸ், நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அத்தனை மினிஸ்டர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இருக்காங்க நம்ம எக்ஸ்டர்னல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அஃபேர்ஸ். மினிஸ்டர். வெரி குட், சூப்பர். இப்ப எல்லா மினிஸ்ட்ரிக்குமே வந்து காசு தேவைப்படும் இல்ல செலவு பண்றதுக்கு மக்களுக்கு, எல்லா மினிஸ்ட்ரிக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரியும் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு இவ்வளோ காசு கொடுங்க, எங்களுக்கு இவ்வளோ செலவு இருக்குன்னு சொல்லி அவங்களுடைய கணக்கு வழக்கு வந்து ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சு வைப்பாங்க. ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லா மினிஸ்ட்ரியோடைய டிமாண்ட்ஸையும் வாங்கி அவங்க வந்து எதுக்கு எவ்வளோ ஒதுக்கலாம், இவங்களுக்கு இவ்வளோ காசு ஒதுக்கலாம், இதுக்கு நம்ம இவ்வளோ செலவு பண்ணலாம், நமக்கு இவ்வளோ வருமானம் இப்படி வரும் அப்படின்றத கணக்கு போடுவாங்க. யாரு கணக்கு போடுவாங்க? மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரிப்பேர்ஸ் த பட்ஜெட். ஓகேவா? அடுத்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு presented by the finance minister to the cabinet for approval. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கேபினெட்ல வச்சு அது அப்ரூவலுக்கு வேண்டி கேட்பாங்க. அப்ரூவல் கொடுத்த உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, பட்ஜெட் இஸ் ரெடி ஃபார் பிரசன்டேஷன் டு த பார்லிமெண்ட். பார்லிமெண்ட்டை வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, பட்ஜெட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ லேட்டஸ்டா யார் வந்து பட்ஜெட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணா பார்லிமெண்ட்ல? நிர்மலா சீதாராமன். திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் என்ன பண்ணாங்க, பட்ஜெட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. என்ன டேட்ல ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க பட்ஜெட்டை? பிப்ரவரி 1. சரி, பிப்ரவரி 1 பட்ஜெட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. ஏன் பிப்ரவரி மாசம் பட்ஜெட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க சார்? மேக்ஸிமம் பிப்ரவரி 30 தான் சார் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணிருந்தாங்க. பிப்ரவரி 28 பண்ணாங்க. மார்ச் மாசம் வந்து நீங்க சொன்னீங்க சார் ஃபினான்ஷியல் இயர் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்ல, மார்ச்ல, ஏப்ரல் 1. ஏப்ரல்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. மார்ச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சார் அவங்க ஃபினான்ஷியல் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக. அக்கவுண்ட் க்ளோஸ் பண்ணணும் சார் மார்ச்ல. அந்த அக்கவுண்ட் க்ளோஸ் பண்ணணும். அந்த கேப் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. அந்த கேப் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம பார்லிமெண்ட்ல வந்து கேசஸ் ஜாஸ்தியா சொல்லிட்டு Feb 1 சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க சார். ஓ, அது கோவிட்க்கு அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல. நான் கரெக்ட்டா சொன்னேன். அதாவது வந்து கோவிட் பீரியட்ல சார் சேஞ்ச் பண்ணாங்க. Feb 29 இருந்து Feb 1 சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க சார் பார்லிமெண்ட் அசெம்பிளி சப்மிஷன். இப்ப நார்மலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்மள ரூல் பண்ணிட்டு இருந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட். நம்ம என்னென்ன பண்றோமோ அது எல்லாமே பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்டோடைய ஃபாலோவிங்கா பண்ணிட்டு இருந்தோம். நம்ம பட்ஜெட் இதுக்கு முன்னாடி சாயந்தரம் 5 மணிக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க, தெரியுமா? அந்த விஷயம் உனக்கு தெரியுமா? யாருக்காவது தெரியுமா? பட்ஜெட்டை வந்து சாயந்தரம் 5 மணிக்கு தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க ரெகுலரா. மார்னிங்ல பண்ண மாட்டாங்க, ஈவினிங் 5 o'clock தான் பண்ணுவாங்க. அது தெரியுமாப்பா? இது தெரியாது சார். ஆனா பட்ஜெட் அதை மாத்திட்டாங்க. ஒரு பர்டிகுலர் மந்த்ல 6 o'clock ஈவினிங்குள்ள சப்மிட் பண்ண சொல்லிக்கிறாங்க சார். அது மட்டும் தெரியும் சார். சரி, ஓகே. அதாவது ஏன் அப்படி பண்ணாங்கன்னா, நமக்கு பிரிட்டிஷ் தானே ரூல் பண்ணாங்க. அப்ப ஈவினிங் 5 o'clockனா தான் அங்க மார்னிங் பிரிட்டிஷ்ல, அதாவது லண்டன்ல வந்து மார்னிங் டைம் அவங்களுக்கு. நமக்கு ஈவினிங் 5 o'clockனா அங்க மார்னிங் இருக்கும். அதனால தான் டே நைட் கிரிக்கெட் மேட்ச் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. நார்மலாவே டே நைட் கிரிக்கெட் மேட்ச் ஏன் கண்டக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, பாதி கண்ட்ரில வந்து நைட்டா இருக்கும், மீதி முக்கால்வாசி கண்ட்ரில வந்து டேவா இருக்கும். அதான் டே நைட் கண்டக்ட் பண்ணும்போது எல்லாருமே மார்னிங்ல வந்து அந்த டிவியில வந்து மேட்சை பார்ப்பாங்கன்றதுக்கு அந்த டே நைட் கிரிக்கெட் மேட்ச் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அதன்படி தான் ஈவினிங் 5 o'clock ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு இருந்த பட்ஜெட்டை மார்னிங் 10 o'clock ப்ரெசென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஏன்னா நமக்கு அவங்களுக்கு தான் சம்பந்தம் இல்லையே. நம்ம 1947 நமக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு? ஃப்ரீடம் கிடைச்சு, இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சிருச்சு. இந்த 1947 எவ்வளவு நாள் ஆச்சு நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சு? ஏதாவது ஐடியா? எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? 75 வருஷம் ஆச்சு நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சு. எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? 75. இதை வச்சுதான் நான் சொல்ல போறேன். நான் இந்த 75 வருஷத்தை வந்து நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிடுறாங்க, நம்மளுடைய 100வது இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்குள்ளார நம்ம என்னென்ன பண்ண போறோம் அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த பட்ஜெட்ல வரப்போகுது. பட்ஜெட்ல பேசியிருக்காங்க. நிர்மலா சீதாராமன் மேடம் வந்து இந்த பட்ஜெட்ல பேசியிருக்காங்க. 75வது இண்டிபெண்டன்ஸ்னால நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் பட்ஜெட் இது. அதே மாதிரி வந்து 100 வருஷம், அதாவது வரப்போற 25 இயர்ஸ்ல நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயங்களும் இந்த பட்ஜெட்ல பேசியிருக்கிறாங்க. ஸோ பட்ஜெட்ன்றது ஒரு வரவு செலவு திட்டம். நம்ம நாட்டில் என்னென்ன மினிஸ்ட்ரிஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் வந்து அவங்களுக்கு பணம் தேவை இருக்கோ அதெல்லாம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இந்த மினிஸ்டர் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை அப்ரூவல் வாங்கி பார்லிமெண்ட்ல ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, பிப்ரவரி 1 என்ன பண்ணாங்க, பார்லிமெண்ட்ல வந்து நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சு போச்சு. ஓகே,
இப்ப பாரு, இந்த 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 சார்ட் உனக்கு தெரியுதா? பட்ஜெட் அட் ஏ கிளான்ஸ். எஸ் சார். நல்லா விசிபிளா இருக்கா? எஸ் சார். வெரி குட். நம்பர் 1 என்னப்பா போட்டிருக்குது? நம்பர் 1 ரெவென்யூ ரிசிப்ட் சார். வெரி குட். ஸ்டாப் பண்ணிக்க. மொத்தம் எத்தனை காலம் இருக்கு? 2020, 21, அப்புறம் 2022, அப்புறமேட்டு 2021 to 2022, 2022 to 2023 சார். மொத்தம் 4 காலம் சார். 4 காலம்ஸ் இருக்கு. சூப்பரா சொன்ன. இந்த 4 காலம்ல ஃபர்ஸ்ட் காலம் வந்து ஆக்சுவல்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அதை மொத்தம் பட்ஜெட்ல வந்து பாத்தீங்க, ஒரு பட்ஜெட் ஒன்று போடுறோம் அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஒரு எஸ்டிமேட் தான். அதை என்ன பண்ணுவாங்க? ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமா ஃபைனலா ஆக்சுவல்னு முடியும் அது. ஓகே. இப்ப 2020, 2021 உடைய ஆக்சுவல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலத்துல இருக்கு. இந்த ஆக்சுவல் எப்படி வந்திருக்கும்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா வந்து பட்ஜெட் போடும் போது ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும், அது பாதியில ஒரு அமௌண்ட்டா மாறும், கடைசியா அந்த இயர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன செலவு பண்ணோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வரும். அதான் 2020-21 உடைய ஆக்சுவல்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலம். செகண்ட் காலம் பாத்தீங்கன்னா 2021-22 உடைய பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்ஸ். அதாவது பட்ஜெட் போடும்போது நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்ணலாம், நமக்கு எவ்வளவு வருமானம் வரும் அப்படின்றத அந்த காலம் காட்டுது. இப்ப இந்த பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி வரைக்கும் நமக்கு எவ்வளவு வருமானம் வந்துச்சு, இதுக்கப்புறம் நமக்கு எவ்வளவு வருமானம் வரும், நம்ம எதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணோம், இன்னும் என்ன செலவு பண்ண வேண்டியிருக்குன்றத ரிவைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதோடைய காலம் தான் வந்து தேர்ட் காலம், 2021 to 2022 ரிவைஸ் எஸ்டிமேட்ஸ். ஓகே. அடுத்தது வந்து 2022-2023 உடைய பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்ஸ். வரப்போற வருஷத்துக்கு நமக்கு எவ்வளவு வருமானம் இருக்கும், நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்ணுவோம் அப்படின்ற விஷயங்களை வந்து அந்த ஃபோர்த் காலம்ல காட்டும். புரியுதா? எஸ் சார். எஸ் சார். இப்ப நான் புரியுற மாதிரி ஒன்று சொல்றேன் நான். இப்ப வந்து இப்ப பிரவீன் தானே? யார்ப்பா பேசுறது என்கிட்ட? சரண் சார். சரண். சரண் சரண் நம்ம பிரவீன் குமார், நம்ம 3 பேர் இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே. நம்ம 3 பேர் என்ன பண்றோம்? வாப்பா தம்பி, நமக்கு வந்து ரொம்ப போர் அடிக்குது, நம்ம வந்து சினிமா போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம 3 பேரும் கிளம்பி சினிமா தேட்டர் போறோம். நான் என்ன சொல்றேன்? சத்தின் தேட்டர் வந்துருப்பா, படம் பார்க்கலாம் சொல்லி உங்களை கூப்பிடுறேன் நான். எவ்வளவு சார் செலவாகும்னு சொல்லி கேட்குறீங்க நீங்க என்கிட்ட. தம்பி, தேட்டர்ல வந்து படம் வந்து டிக்கெட் வந்து ஒரு 200 ருபீஸ் செலவாகும்பா. நீங்க வரது போறதுக்கு ஒரு 100 ரூபாய் செலவாகும்பா, 300 ருபீஸ் செலவாகும்பா அப்படின்னு சொல்றேன் நான். அப்ப என்ன பண்றோம்? நீ 300 ருபீஸ் ரெடி பண்ணிக்கிற, உன் ஃப்ரெண்டு ஒரு 300 ரெடி பண்ணிக்கிறேன், நான் ஒரு 300 ரெடி பண்ணிக்கிறேன். மொத்தம் எவ்வளவு காசாச்சு? 900 சார். 900 ஆச்சு. ஓகேவா? இதுக்கு பேர் தான் பட்ஜெட் எஸ்டிமேட். இந்த அமௌண்ட்டுக்கு பேர் தான் என்னது? பட்ஜெட் எஸ்டிமேட். நாம என்ன பண்றோம்? தேட்டருக்கு வந்துட்டோம். தேட்டருக்கு வந்த உடனே டிக்கெட் எடுத்துட்டோம். டிக்கெட் எடுத்துட்டு உள்ள போறோம். உள்ள போய் படம் பார்க்குறோம். இன்டர்வல் வருது. இன்டர்வல் வந்த உடனே ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நீ சொல்ற. நீ ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடலாமா? என்னப்பா நீ சொல்ற? ஸ்நாக்ஸுக்கு நம்ம செலவு பண்றதை பத்தி யோசிக்கவே இல்லையா? நம்ம அதை பத்தி யோசிச்சோம் நம்ம? இல்ல சார். இல்ல. அப்போ ஒரு ஸ்நாக்ஸ்ன்னும் போது அங்க போயிட்டு தேட்டருக்குள்ள போயிட்டு நம்ம வந்து என்னப்பா வைப்பாங்க அங்க தேட்டர்ல ஸ்நாக்ஸ்? பாப்கார்ன் சார். பாப்கார்ன் அவன் 200 ரூபா 100 ரூபான்றானுங்க இன்னைக்கு ரேட்டு. பாப்கார்ன் 100 ரூபாய்க்கு வாங்கலாம் சார் அப்படின்னு சொல்றேன். நின்று நான் என்ன சொல்றேன்? சரி, ஆளுக்கு ஒரு பாப்கார்ன் வாங்கிடலான்னு சொல்றேன். நான் என்ன பண்றோம்? பாப்கார்ன் வாங்கி சாப்பிட்டுறோம். படம் முடிச்சுட்டு வெளியே வரோம். நம்ம வெளியே வந்த உடனே இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? ஆளுக்கு 100 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ராவா செலவாயிடுச்சு. ஓகே, அப்படித்தானே? எஸ் சார். இப்ப எவ்வளவு செலவாயிருக்கு மொத்தமா? 900 செலவாயிடுச்சு சார். ஃபர்ஸ்ட் 900 செலவாச்சுப்பா. 1200 டிக்கெட்டுக்கும் பஸ் சார்ஜ் 1200 செலவாயி போச்சு. இதுக்கு பேர் ரிவைஸ் எஸ்டிமேட். பாப்கார்ன். ஆமா, பாப்கார்ன் சாப்பிட்டதுனால வந்து நமக்கு செலவாயிடுச்சுல. இதுக்கு பேர் வந்து ரிவைஸ்டு எஸ்டிமேட். ரிவைஸ் ஆயிருக்கா இல்லையா? அது மாறி இருக்கா இல்லையா? 900 ரூபாய் கணக்கு போட்டோம், இப்ப 1200 ரூபாய் மாறி இருக்கு. ரிவைஸ் எஸ்டிமேட் இருக்கு பேரு. இது ஆக்சுவல். ஆனா இது ஆக்சுவல் கிடையாது. நம்ம இன்னும் வீடு போய் சேரல. புரிஞ்சாப்பா நான் சொன்னது? எஸ் சார். எஸ் சார். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு எஸ்டிமேட் பண்றோம், இவ்வளவு செலவாகும் எஸ்டிமேட் பண்றோம். எஸ்டிமேட் பண்ணி அந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது வேற கொஞ்சம் செலவாகுது. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம பட்ஜெட்டை கொஞ்சம் மாத்துறோம். அதுக்கு பேர் என்ன எஸ்டிமேட்? ரிவைஸ் எஸ்டிமேட். என்ன சொல்றான் நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன்? சார், உள்ள பாப்கார்ன் சாப்பிட்டோம், ராயப்பேட்டையில் பிரியாணி நல்லா இருக்கும் சார், நம்ம சாப்பிட்டு போயிடலாம் சார், நம்ம சாப்பாடு ஏதாவது பிரியாணி இல்லை லஞ்ச் ஏதாவது சாப்பிட்டு போயிடலாம் சார் வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்றான் அவன்.
நம்ம கணக்கே போடல அதை பத்திலாம். சரி பரவாயில்ல சார், பார்த்துக்கலாம் சார், சாப்பிட்டு போயிடலாம் சார் சொல்லி கூப்பிடுறோம் பிரவீன்குமார். நேராக நம்ம என்ன பண்றோம், ஹோட்டலுக்கு போறோம், பிரியாணி சாப்பிட்றோம். நம்ம என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு பிரியாணி 200 rupees சொல்றாங்க. இப்போ நம்ம 3 பிரியாணி சாப்பிட்டோம். நம்ம எவ்வளோ ஆச்சு? 600 3 பேருக்குண்ணா 600 ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? தியேட்டர்ல என்ன ஆயிடுச்சு, 900 + 300 1200 ஆயிடுச்சு. இங்க பிரியாணி சாப்பிட்டோம், எவ்வளோ ஆயிடுச்சு? 600 1800. 1800 ரூபா. வீடு வந்து சேர்ந்துட்டோம். வீடு வந்து சேர்ந்த உடனே ஆளுக்கு இப்போ எவ்வளோ காசு பண்ணணும்? எக்ஸ்ட்ரா 1000 போடணும் சார். 1000 இல்ல, ஆளுக்கு தனித்தனியா சொல்லு. தனித்தனியாவா? 600 நினைக்கிறேன். 600 கரெக்டா சொன்னேன். முதல்ல 300 ரூபாய்க்கு எஸ்டிமேட் பண்ணோம். தியேட்டர்ல போயிட்டு 300 ரூபாய்க்கு எஸ்டிமேட் பண்ணோமா இல்லையா? நம்ம முன்னாடி வந்து 300 ரூபாய்க்கு எஸ்டிமேட் பண்ணோம். பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் 300 ரூபா. நம்மளுடைய படம் பார்க்குற பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் வந்து 300 ரூபா. தியேட்டர்ல இருக்கும்போது 400 ரூபாயா மாறுச்சு. அது ரிவைஸ் எஸ்டிமேட்ஸ். வீட்டுக்கு வந்து பார்க்கும்போது 600 ரூபாயா மாறி இருக்குது. அது என்னது? பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் சார். ஆக்சுவல் எஸ்டிமேட். ஆக்சுவல் ஓகே சார். ஆக்சுவல் எஸ்டிமேட் இல்ல, அது ஆக்சுவல். அது ஓகே சார், ஆக்சுவல். அப்ப 3 விஷயம் நடக்குதா இல்லையா? ஒரு பட்ஜெட், ஒரு வரவு செலவு திட்டம் ஒரு விஷயத்துக்கு செய்யறதுக்காக வேண்டி வரவு செலவை வந்து நம்ம கணக்கு பார்க்குறோம் அப்படின்னா 3 விஷயம் நடக்குதா இல்லையா அந்த இடத்துல? ஒன்று எஸ்டிமேட் பண்றோம், பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் பண்றோம், அப்புறம் அதை ரிவைஸ் பண்றோம், அப்புறம் ஃபைனல் பண்ணும்போது ஆக்சுவல் பண்றோம். அதை 3 விஷயம் நடக்குதா இல்லையா? எஸ் சார். அது மாதிரி ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு வரப்போற வருஷத்துல எவ்வளவு வருமானம் இருக்கும், எவ்வளவு செலவு இருக்கும் அப்படின்றது எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க. எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டு ஒரு 9 மாசம் கழிச்சு அதை ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ப மாறுமா மாறாதா? சேஞ்ச் ஆகும் சார். சேஞ்ச் ஆகும். அப்புறம் அந்த வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்க்கும்போது மாறி இருக்குமா மாறி இருக்காதா? சேஞ்ச் ஆகும் சார். சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, பட்ஜெட் எப்படி உனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் காலத்துல வந்து ஆக்சுவல் ஆஃப் 2020-21, அதாவது போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம், அதாவது கரண்ட் இயருக்கு, அதாவது கரண்ட் இயர்னா என்னது, 2021-22 இதான் வந்து கரண்ட் இயர். இப்ப இருக்கிற பினான்சியல் இயர் 2021-22 பட்ஜெட் என்ன காட்டும் அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா போன வருஷத்துடைய ஆக்சுவல் அமௌண்ட்டை காட்டும். எவ்வளவு செலவாச்சு, எவ்வளவு வருமானம் வந்துச்சுன்றத காட்டும். இந்த வருஷத்துடைய பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் என்ன, ரிவைஸ் எஸ்டிமேட் என்ன அப்படின்றத காட்டும். அதுக்கப்புறம் வரப்போற வருஷத்துடைய பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் என்னன்றத காட்டும். ஓகே சார். தெரியுதா உனக்கு? அதுல தெரியுது சார். ஓகே. இப்ப நான் என்னோட கர்சர் ஆடுதா அதுல? மூவ் ஆகுது சார். மூவ் ஆகுதுல, வெரி குட். இப்ப நம்ம பார்த்துடலாம். நம்ம முதல்ல வந்து டாக்ஸ் ரெவென்யூ ரிசிப்ட்னு சொல்லுவாங்க. ரெவென்யூ ரிசிப்ட் சார் ஆல்ரெடி ஜமால் சார் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ரெவென்யூ ரிசிப்ட்னா என்னது, கேபிட்டல் ரிசிப்ட் என்னதுன்னு சொல்லிட்டு. ரெவென்யூ ரிசிப்ட் அப்படின்னா இட் நெய்தர் கிரியேட் லியாபிலிட்டி நார் ரெடியூஸ் எனி அசெட்ஸ். அதாவது நமக்கு பணம் வரும், பணம் வந்ததுனால திருப்பி கொடுக்குன்ற கட்டாயம் இருக்காது, இல்ல நம்ம பொருளை ஏதாவது அதுக்காண்டி கொடுக்கணுன்ற கட்டாயமும் இருக்காது. பணம் வரும் நமக்கு, ஆனா நமக்கு திருப்பி கொடுக்க வேண்டியது இல்லை. இது போல விஷயங்களுக்கு பேர் வந்து ரெவென்யூ ரிசிப்ட்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் கொடுக்குறோம், ஓகேவா? நம்ம டாக்ஸ் கொடுத்ததுனால கவர்மெண்ட் நமக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷலா கொடுக்குமா? நோ சார். நோ. அதுக்கு பேர் தான் வந்து ரெவென்யூ ரிசிப்ட் ஃபார் த கவர்மெண்ட். அதுல வந்து பார்த்தா 2 விதமா ரெவென்யூ கிடைக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு. ஒன்னு டாக்ஸ் ரெவென்யூ, ஒன்னு சொல்லுப்பா. நான் டாக்ஸ் ரெவென்யூ சார். நான் டாக்ஸ் ரெவென்யூ. டாக்ஸ் ரெவென்யூன்றதுலாம் எதெல்லாம் டாக்ஸ் ரெவென்யூ? இப்ப பாரு, முதல்ல 1 by 1 நம்ம போவோம். நம்ம ரெவென்யூ ரிசிப்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் காலம், செகண்ட் காலம், தேர்ட் காலம், 3 காலத்தையும் விட்டுறலாம். நம்ம வந்து இந்த லாஸ்ட் காலம் மட்டும் எடுத்துக்குவோம். பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் மட்டும் நம்ம கையில் எடுத்துக்குவோம். நம்ம ரெவென்யூ ரிசிப்ட் எவ்வளவு ரூபாய் போட்டிருக்காங்க? இல்ல 1, 10, 1000, 10,000, லட்சம் அடிப்போ. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 அடிப்போ. 22 lakhs what 4,422 சார். வெரி குட். 22,04,422 கோடி மேல போட்டிருக்கு பாரு, பிராக்கெட்ல என்ன போட்டிருக்கு, டாப்ல க்ரோஸ். 22 லட்சம் கோடி. அந்த சில்லறை
22 லட்சம் கோடி. சொல்லுப்பா, சொல்லு, உன் வாயில சொல்லு. 22 லட்சம் கோடி. 22 லட்சம் கோடியே 4422 ரூபாய் சார். சூப்பர். 22 ரூபாய்லாம் இல்லைங்க, கோடி தான், அதுவும் கோடி தான். சரி, ஓகே. இங்க அதான் வந்து கவர்மெண்டோட ரெவென்யூ ரெசிப்ட். என்ன ரெவென்யூ ரெசிப்ட் அப்படின்னா டாக்ஸ் ரெவென்யூ. கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இன்கம் டாக்ஸ் மூலியமா ரெவென்யூ வருமா? இன்கம் டாக்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்க. எஸ் சார். இன்கம் டாக்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் போட மாட்டாங்க, ஸ்லாப் வச்சிருப்பாங்க. அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்லித்தரேன், பின்னாடி ஸ்லைட்ல வருது, நான் சொல்லித்தரேன் உனக்கு எப்படி வந்து இன்கம் டாக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத. வருமானம் அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமா டாக்ஸ் போடுவாங்க, வருமானம் கம்மியா இருக்கிறவங்களுக்கு கம்மியா டாக்ஸ் போடுவாங்க, அதை விட கம்மியா இருக்கிறவங்களுக்கு டாக்ஸே போட மாட்டாங்க. கரெக்டா? எஸ் சார். வெரி குட். எக்ஸாம்பிள் கரண்ட் பில் சார். கரண்ட் பில்லும் ஸ்லாப். வெரி குட், சூப்பரா சொல்றேன் நீங்க. கரண்ட் பில்லும் ஸ்லாப், இன்கம் டாக்ஸும் ஸ்லாப், நிறைய ஸ்லாப்ஸ் இருக்கு, நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் உனக்கு அப்புறமா. ஸோ வேற என்ன டாக்ஸ் அப்படின்னும் போது கார்பரேட் டாக்ஸ். பெரிய பெரிய கம்பெனிங்க இருக்குல்லப்பா இந்தியால, பிரைவேட் கம்பெனிங்க. எதெல்லாம் பிரைவேட் கம்பெனி சொல்லு பார்ப்போம், எது எக்ஸாம்பிள் சொல்லு. டாடா சார். வெரி குட். டாடா, ரிலையன்ஸ் கம்பெனிலாம் வச்சிருக்காங்கல்ல, அதானி, அம்பானி எல்லாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வச்சிருக்காங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் வந்து ஏர்ன் பண்றாங்களா, அவங்க எல்லாம் பிரைவேட் கம்பெனிங்க. அவங்க மேல வந்து டாக்ஸ் போடுவாங்க, அதுக்கு பேர் வந்து கார்பரேட் டாக்ஸ். கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்க, கார்பரேட் டாக்ஸ். கார்பரேட் டாக்ஸ் எவ்வளவு போடுவாங்க தெரியுமா? 100 ரூபாய்க்கு 25 ரூபாய் டாக்ஸ் பே பண்ணணும் அவங்க. 100 ரூபாய்க்கு 25 ரூபாய் பே பண்ணணும். 100 ரூபாய் சம்பாதிச்சாங்கன்னா 25 ரூபாய் கவர்மெண்ட் கொடுத்துடணும். தெரியுமா உனக்கு? இல்ல சார், தெரியல சார். பாத்துக்கோ, நீ யோசிச்சு பாரு. அப்ப அவங்க 1 கோடி சம்பாதிச்சாங்கன்னா 25 லட்சம் டாக்ஸா கொடுத்தணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு. சார் அதுதான் சார் டாக்ஸ் சார். சொல்லு. அதுதான் சார் டாக்ஸ் ஃபைல் பண்ணி அமௌண்ட் ரெடியூஸ் பண்றாங்க சார். இல்ல, அது வந்து வருமானம் கம்மியா இருக்க மாதிரி காமிச்சுக்குவாங்க, கவர்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய டாக்ஸை கம்மி பண்ணி கொடுப்பாங்க. அது வந்து வேற மேட்ரு. இது ஜெனரலா நான் சொல்ற வேண்டிய விஷயம் வந்து, நம்ம சம்பாரிச்ச பணத்துல ஒரு பகுதி நம்ம என்ன பண்ணணும், கவர்மெண்ட்டுக்கு 25% அப்படி தந்துடணும். அதுக்கு பேரு கார்பரேட் டாக்ஸ். அதுக்கு பேர் கார்பரேட் டாக்ஸ். இன்கம் டாக்ஸ்ல ஸ்லாப் இருக்கு. உன்னுடைய சம்பளம் வந்து வருஷத்துக்கு 5 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ள மட்டும் வருது அப்படின்னா நீங்க டாக்ஸ் பே பண்ண வேணாம். 5 லட்சத்துக்கு மேல போனா டாக்ஸ் கட்டணும். சூப்பரா சொன்னேன். 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல போனா 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல இருந்தே டாக்ஸ் பே பண்ணணும். 2.5 lakhsக்கு மேல இருந்தே டாக்ஸ் பே பண்ணணும். ஆமா சார். 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல போனா ஸ்லாப்ஸ் இருக்கு. அதாவது 2.5 lakhsல இருந்து 5 lakhs வரைக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் பே பண்ணணும். 5 to 7.5 lakhs வரைக்கும் ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணணும். 7.5 lakhsல இருந்து 10 lakhs வரைக்கும் ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணணும். 10 to 12.5 வரைக்கும் ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணணும். 12.5ல இருந்து 15 lakhs வரைக்கும் ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணணும். 15 lakhsக்கு மேல ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணணும். நீ 15 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல சம்பாரிச்ச வருஷத்துக்கு அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பே 30% டாக்ஸ். 130 ரூபாய் கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும். இது பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸ். ஸோ இது மாதிரி பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸ் மூலியமாகவும் கார்பரேட் டாக்ஸ் மூலியமாகவும் கவர்மெண்ட்டுக்கு வருமானம் போதா இல்லையா? எஸ் சார். இந்த முறைக்கு பேர் தான் டாக்ஸ் ரெவென்யூ அப்படின்றது பேரு. டாக்ஸ் ரெவென்யூ. எவ்வளவு அமௌண்ட் வந்து டாக்ஸ் ரெவென்யூவா கவர்மெண்ட் கிடைக்குது? நான் கர்சர் வச்சிருக்கேன் பார். lakhs 34,771 crores sir. வெரி குட், சூப்பர். 19,34,771 கோடி ரூபாய் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸா போகுது. அப்ராக்சிமேட்லி 19 lakh crore rupees goes to the government in the name of tax revenue. அந்த டாக்ஸ் வாங்குறதுனால கவர்மெண்ட் தனிப்பட்ட ஒருத்தருக்கு எந்த வித சலுகையோ எதையும் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. The revenue receipts neither create any liability nor reduce any assets. அதான் இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து பாரு, நான் டாக்ஸ் ரெவென்யூ. நான் டாக்ஸ் ரெவென்யூன்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபைனு, ஃபோர் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்க லிஸ்ட் சார் சொன்னார், ஜமால் சார் சொன்னார் உங்களுக்கு ஸ்லைட்ஸ்ல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. நீங்க வரி இல்லா வருமானம்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? வரி இல்லா வருமானம். வரி இல்லா வருமானம். ஓகேவா? இந்த வரி இல்லா வருமானம் அப்படின்றது எதெல்லாம் வரி இல்லா வருமானம் அப்படின்னீங்கன்னா எப்படி சொல்லலாம்? இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போஸ்டேஜ் இருக்குல்ல,
போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஸ்டாம்ப் வைக்கிறாங்கல்ல, ஸ்டாம்ப். எஸ் சார். அந்த ஸ்டாம்ப் வாங்கும்போது காசு கொடுக்கும்ல கவர்மெண்ட்டுக்கு. ஆமா சார். அது வந்து வரி இல்லாத வருமானம். இப்போ நீங்க வந்து ஹெல்மெட் போடாத பைக்ல போறீங்க, போலீஸ் உங்களை பிடிச்சிடுறாங்க, நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஃபைன் பே பண்றீங்க, கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்த காசு போதா இல்லையா? ஆமா சார். இதுக்கு பேரு வரி இல்லா வருமானம். இது மாதிரி லிஸ்ட் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வரி இல்லாத வருமானம். இந்த வகையில கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு காசு போகுது? 2,69,651 crores சார். crores. ஓகேவா? மொத்தமா 19 லட்சத்தையும் அந்த 2 லட்சத்தையும் கூட்டணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து 22,04,422 கோடி ரூபாய் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெவன்யூ ரிசிப்டா கிடைக்குது. ஓகேவா? ஓகே சார். இப்ப நாலாவது பாயிண்ட் என்னது? கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ். கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ். இந்த கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் மூலியமா கவர்மெண்ட்டுக்கு வரப்போற வருவாய் எவ்வளோ அப்படின்னா 17,40,487 crores. 17,40,487 கோடி ரூபாய் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கேபிட்டல் ரிசிப்டா வரப்போகுது. முதல்ல பார்த்தது ரெவென்யூ ரிசிப்ட். இப்ப பாக்குறது என்னது? கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ். கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ். கேபிட்டல் ரிசிப்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது கேட்டீங்க அப்படின்னா, டெக்னிக்கலா சொல்லணும் அப்படின்னா, those receipts either create a liability or leads to reduction in assets. அதாவது கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்க அசெட்டை விற்கிறது மூலியமா கவர்மெண்ட்டுக்கு வருமானம் வரும். அப்ப அசெட் கம்மியாயிடும். இல்ல கடன் வாங்குவாங்க, கடன் வாங்கினா திரும்பி கொடுக்கணும், அப்ப லியாபிலிட்டி வந்துடும் கவர்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ இது மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு வருமானம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ். அதாவது வாங்கின காசை திருப்பி கொடுக்கணும், இல்ல சொத்தை விற்கணும், அப்படி வித்து வர காசுக்கு பேரு, இல்ல கடன் வாங்கி வர காசுக்கு பேர் என்னது? கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ். டாக்ஸ் மூலியமா வர வருமானத்துக்கு பேர் என்னது? ரெவென்யூ. வெரி குட், சூப்பர், முடிஞ்சு போச்சு மேட்டருங்க. ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு கடன் வாங்கி இல்ல வந்து சொத்தை வித்து வரப்போற காசு எவ்வளோ அப்படின்றது கேட்டீங்கன்னா 17,40,487. இதுல வந்து ரெக்கவரி ஆஃப் லோன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 14,291 crores. அதர் ரெசிப்ட்ஸ் 65,000 கோடி. 65,000 கோடி அதர் ரெசிப்ட்ஸ் சொல்றாங்க. கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ்ல வரப்போகுது. எப்படி வரப்போகுது தெரியுமா கவர்மெண்ட்டுக்கு? தெரியுமா? தெரியாது சார். ஏர் இந்தியா தெரியுமா உனக்கு? ஏர் இந்தியா ஒரு ஃபிளைட் தெரியும் சார். அது யாருக்கிட்ட வித்துட்டாங்க? வித்தாங்கல்ல, அந்த காசு கவர்மெண்ட் கொடுப்பார்ல ரத்தன் டாட்டா. ஆமா சார். அந்த அமௌண்ட் இதுக்குள்ள இருக்கு, இந்த 65,000 கோடிக்குள்ள இருக்கு. எல்ஐசி தெரியுமா உனக்கு? எல்ஐசி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன். அத வந்து ஐபிஓ இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர்னு சொல்லி விக்கிறாங்க. தெரியும் உங்களுக்கு? 10% விக்கிறாங்க அதோட ஷேர்ஸ் எல்லாம். அப்ப அதுல இருந்து வரும்ல காசு, அதெல்லாம் இந்த 65,000 கோடிக்குள்ள இருக்கு. ஓகேவா? இந்த மாதிரி சொத்தை வித்து வர காசுக்கு பேர் கேபிட்டல் ரெசிப்ட். சரி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய வருமானத்துக்கு அதிகமா செலவு இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம கம்மி பண்ணிட்டு பார்ப்போம், இல்லைன்னா லான்ச் அசெட்ஸ் ஏதாச்சும் சேல் பண்ணி அதை பேலன்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் சார். அசெட் பண்ண கம்மி பண்ணவும் முடியல, நம்ம கிட்ட விற்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை, வேற என்ன செய்வோம்? லோன் வாங்குவோம். சரியா சொன்னீங்க. நான் ஆக்சுவலா வந்து ஸ்லைட பாத்துட்டு இருக்கிறேன். உங்களுடைய யார் பேசுறீங்கிறது கவனிக்க முடியல. பேசுறது யாரு என்கிட்ட? சரண், கிஷோர்குமார் சார். சூப்பர், கலக்குறீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும். இன்னொருத்தன் பேசுறான் என்கிட்ட, பிரவீன் குமார்னு. நல்லா, அதாவது இப்படி வந்து நீங்க பேசினாதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். அப்பதான் அது ஒன் வே கம்யூனிகேஷனா இருக்காது, நல்லா இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அது புரியுதா உனக்கு? எங்கேயாவது புரியலன்னா ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ஓகே சார். புரியுதா இது வரைக்கும்? புரியுது. வெரி குட். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கடன் வாங்குவோம். நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் எவ்வளவு கடன் வாங்க போகுது வரப்போற வருஷத்துக்கு? சார் 14,291 crores சார். 14 lakhs-ஆ? கீழ borrowing and other liabilities அதானே சார் பார்க்கணும்? அதுதான்ப்பா. அப்போ 16 lakhs 61,196 crores.
சூப்பர் சூப்பர். 16,61,196 crores, அதாவது 16,61,196 கோடி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண போகுது? லோன் வாங்க போறாங்க சார், கடன் வாங்க போறாங்க. கடன் வாங்க போறாங்க. எவ்வளவு பெரிய காசு தெரியுமா அது? இதே இது நம்ம போன வருஷம் 2021ல எவ்வளவு கடன் வாங்கியிருக்காங்க ஆக்சுவல்ல பாரு? 18,18,291 crores. 18 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்காங்க கொரோனாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல. 2021 கொரோனாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் வேவ், 21, 22 இது இப்ப போயிட்டு இருக்கிறது செகண்ட் வேவோடைய எண்ட்ல இருக்கோம் நம்ம. ஸோ போன வருஷம் முடிஞ்சதுல பாத்தீங்கன்னா 18 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க. இந்த வருஷம் எவ்வளவு கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க? ரிவைஸ்ல பாரு, ரிவைஸ் எஸ்டிமேட்ஸ் 15,91,089 crores சார். வெரி குட். 17 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க. இப்ப வரப்போற வருஷத்துக்கு எவ்வளவு கடன் வாங்க போறாங்க? 16 கோடி சார். 16 crores 61,196 crores வாங்க போறாங்க. 16 லட்சம் கோடி. 16 லட்சம். 1 கோடி 2 கோடி கூட 16 லட்சம் கோடி. ஓகே, 16 லட்சம் கோடி அப்படின்னும் பொழுது ஒண்ணு பக்கத்துல எத்தனை சைபர் போடலாம்? 100 ரூபாய்க்கு எத்தனை சைபர் போடுவ? 2 சார். 2. அந்த 16 லட்சம் கோடிக்கு 16 பக்கத்துல எத்தனை சைபர் போடுவ? 5 சார். 5. 16 பக்கத்துல 12 சைபர் போடணும். தப்பா சொல்றேன் சார். 16 பக்கத்துல 12 சைபர் போடணும். எஸ் சார். 16 16 போட்டுட்டு அதுக்கு பக்கத்துல 12 சைபர் போடணும். 12 போட்டீங்கன்னா தான் அந்த அமௌண்ட் தான் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண போறாங்க? கடன் வாங்க போறாங்க இந்த வருஷம். ஸோ இந்த 1 ரெவென்யூ ரெசிப்டையும் நம்பர் 4 கேபிட்டல் ரெசிப்டையும் கூட்டணும்னா ஓகே நமக்கு கிடைக்கிறது டோட்டல் ரிசிப்ட்ஸ், மொத்த வருமானம். நாட்டோடைய மொத்த வருமானம் என்ன? 39,44,999 lakhs. வெரி குட், வெரி குட். கிட்டத்தட்ட 40 லட்சம் கோடி இந்தியாவுடைய வரப்போற வருஷத்துடைய வரவு. எவ்வளவு வரப்போகுது? நமக்கு எவ்வளவு வருமானம் வரப்போகுது வரப்போற வருஷத்துல? 40 lakhs crores சார். அப்ராக்சிமேட்லி 40 lakhs crores. சரி, ஓகே. இது வருமானத்தை பார்த்தோம் நம்ம. இப்ப நம்ம செலவை பார்ப்போம். ஓகேவா? டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ? 9, நம்பர் 9 டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 39,44,999 lakhs. 909. அதாவது நம்ம டோட்டல் ரிசிப்டும் டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னவா இருக்கு? சேமா இருக்கு சார். சேமா இருக்கு. அப்படி சேமா இருந்தா அதுக்கு பேரு பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட். ஆனா பட்ஜெட் ஒன்றும் பேலன்ஸ்டா இல்ல. இந்த 39 லட்சத்துல நம்ம 16,61,196 கோடி 16 lakh crores 61,196 crores நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? மைனஸ் பண்ண போறோம் சார். வாங்க போறோம், கடன் வாங்க போறோம். கடன் வாங்க போறோம். கடன் வாங்க போறோம் சார். எக்ஸ்பென்ஸ் கடன் வாங்கி நம்மளுடைய வரவையும் செலவையும் நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம டேலி பண்ண போறோம். டேலி பண்றோம். வெரி குட். சரி, ஓகே. நம்ம இப்ப எவ்வளவு செலவு பண்றோம் அப்படின்றத பார்ப்போம். செலவு பாத்தீங்க அப்படின்னா 10ஆம் நம்பர் ஆன் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் ஆஃப் விச் அப்படின்னும் பொழுது 31,94,600 படிப்பாத 63 crores சார். எக்ஸாக்ட்லி 32 crores சார். சூப்பரா சொன்னீங்க. 32 lakhs crores. 32 லட்சம் கோடி நம்ம எதுக்கு செலவு பண்ண? ஹெட்டிங்ல செலவு பண்ண போறோம். ஹெட்டிங் பேர் படி. ஆன் ரெவென்யூ அக்கவுண்ட். ஆன் ரெவென்யூ அக்கவுண்ட். ரெவென்யூ அக்கவுண்ட் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு சேலரிஸ் தராங்கல்ல. எஸ் சார். இப்போ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆர்மி இருக்கு, போலீஸ் இருக்கு, ஜுடிஷியரி ஜட்ஜஸ் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறமா பார்லிமெண்ட்ல ஒர்க் பண்றவங்க இருக்காங்க, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்றவங்க இருக்காங்க, ரயில்வேஸ் இருக்கு. இது மாதிரி எல்லாமே கவர்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்கல்ல. அவங்களுக்கு எல்லாம் சேலரி கொடுப்பாங்கல்ல, சேலரி பென்ஷன் எல்லாம் கொடுப்பாங்கல்ல. ஆமா சார். இது மாதிரியான செலவு தான்
அந்த ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதை. ஓகே சார். புரியுதா நான் சொல்ல வருது? டாக்ஸ் மூலியமா வருமானம் வந்தா ரெவென்யூ ரிசிப்ட், ரெவென்யூ இன்கம்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதை. ஓகே. கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் கவர்மெண்ட் ரன் பண்றதுக்கு, கவர்மெண்ட் டே டு டே ரன் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? இப்ப பார்லிமெண்ட் ரன் பண்ணுவாங்க, சட்டப்பேரவை ரன் பண்ணுவாங்க, இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் ரன் ஆகும், ரயில்வேஸ் ரன் ஆகும், ஹார்பர் ரன் ஆகும், இது எல்லாமே கோர்ட் ரன் ஆகும், போலீஸ் ரன் பண்ணுவாங்க, மிலிட்ரி ரன் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி ரன்னிங் பண்றதுக்காக வேண்டி செலவு பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி செலவுக்கு பேர் வந்து ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு பேர். புரிஞ்சா உனக்கு? எஸ் சார். டே டு டே எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பேரு டே டு டே எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இட் இஸ் ரெக்கரிங் இன் நேச்சர். ரெக்கரிங், திரும்ப திரும்ப செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். வரப்போற வருஷத்துக்கு நம்ம ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சார்பா நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்ண போறோம் அப்படின்னா 31 lakh, அதாவது நியர்லி 32 lakh crores நம்ம வந்து செலவு பண்ண போறோம். ஓகே. அந்த 32 lakh crore வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் நம்ம எவ்வளவு பே பண்ண போறோம்? 39 இன்ட்ரெஸ்ட் 94 lakhs. 9 lakhs. 9 lakhs 4,651 crores sir. 40,651 crores. 9,40,651 கோடி. கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் கோடி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண போறோம் சார். இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண போறோம். ஏற்கனவே வாங்கின கடனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண போறோம். நம்ம எவ்வளவு கடன் வாங்க போறோம்? 16 லட்சம் கோடி. 17 சார். 17 வச்சுக்கோம். 17 லட்சம் கோடி கடனை வாங்கி 10 லட்சம் கோடி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண போறோம் சார். அப்ப மீதி இருக்கிறது சார் புரியல சார். 16 லட்சம் கோடி கடனை வாங்கி 10 லட்சம் கோடி வட்டி கட்ட போறோம். ஆமா சார். மீதி இருக்கிறது எவ்வளோ? 16ல 10 போச்சுன்னா 16ல 10 போச்சுன்னா 6 இருக்கு சார். 6 லட்சம் கோடி தான் கையில இருக்குது. அந்த 6 லட்சம் கோடியை தான் என்ன பண்ணணும்? அந்த ரெவென்யூ ரெசிப்ட் கூட போட்டு சேர்த்து பண்ற செலவை பண்ணணும். ஓகே சார். அப்ப ஈஸியா இருக்குமா? கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமா? கஷ்டமா தான் சார் இருக்கும். கஷ்டமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாரு, கிராண்ட்ஸ் இன் எய்ட் ஃபார் கிரியேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் அசெட்ஸ். அதாவது கிராண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. கிராண்ட்ஸ்ல எய்டு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஒரு 3 லட்சம் கோடி ரூபாய் தர போறாங்க. 3,17,643 கோடி வந்து கொடுக்க போறாங்க. அப்புறம் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது என்னது? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்றது என்னது? ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தெரியும் உங்களுக்கு. கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ன்றது என்னது? பர்ச்சேசிங் ஆஃப் லேண்டு, பில்டிங்கு, ஷேர்ஸ். இப்போ புதுசா கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஒன்று வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே, ஏதாவது ஒன்று உருவாக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே, அதுக்கு பேர் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு பேர். அந்த வகையில் எவ்வளவு செலவு பண்ண போறாங்க? 7,50,000 கோடி. 7,50,000 கோடி. இந்த ஆன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 7,50,000 கோடி, ஆன் ரெவென்யூ அக்கௌண்ட் 1,94,000 கோடியை ஜாயின் பண்ணனா நமக்கு ஒட்டு மொத்தமா டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து 39,44,909 கோடி நமக்கு கிடைச்சிடும். ஓகே. ஓகே சார். இதுதான் வந்து நாம பண்ண போற செலவு. ஓகே சார். இப்ப எவ்வளவு நமக்கு வருமானம், எவ்வளவு நமக்கு செலவு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் நம்ம இப்ப. சரியா? இப்ப முக்கியமா பார்க்க போற விஷயம் வந்து ஒரு பட்ஜெட் நல்ல பட்ஜெட்டா, சூப்பரா இருக்கா, நாட்டோட நிலைமை எப்படி இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வரப்போற விஷயங்களை வச்சு தான் வந்து தீர்மானிப்பாங்க. நம்பர் 14 எஃபெக்டிவ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளவு அமௌண்ட்? 10,67,889 crores. இந்த 10 லட்சம் கோடி வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கவர்மெண்ட் பண்ண போறாங்க. கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணா நல்லதா இல்ல ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணா நல்லதா? சார் ரெவென்யூ நினைக்கிறேன். சார் கேபிட்டல் தான் சார். ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது மூலமா உங்களுக்கு எதுவுமே திரும்ப கிடைக்காது. ஏன்னா இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்க்குலாம் சேலரி இருக்கிறதுனால ஃபுல்லா பேலன்ஸ் ஆயிடுது சார். இல்ல கவர்மெண்ட் அப்ப எப்படி ரன் பண்ணுவ நீங்க? இல்ல சார், வேற டாக்ஸ் அப்படியே நம்ம திருப்பி தந்துடுறோம் சார், அதனால பேலன்ஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றேன் சார்.
ஆஹா, அவங்க சொல்றது இல்லாம கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ரன் பண்ண ரன் முடியாது. ஆகாது. நம்பர் ஒன்னு ரன் பண்ண முடியாது. நீ அதாவது என்னதான் இருந்தாலும் நீ இருக்கிற நீ வந்து நாட்டுக்காண்டி உழைக்கிற, நீ சாப்பிட்டதுனால வந்து 3 வேளை சாப்பாடு வந்து சட்டியில குறைஞ்சது, நீ சாப்பிடாதன்னு சொன்னா அது சரியா இருக்குமா? எஸ் சார். நீ சொல்றது சாப்பிட்டு தான் மத்தவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். நீ சாப்பிட்டாதான், நீ நல்லா இருந்தா தான் மத்தவனை கவனிக்க முடியும். உங்க அம்மா நல்லா இருந்தா தான் அவனை பாதுகாக்க முடியும். அப்படித்தானே? சார் கேபிட்டல் போட்டு ப்ராஃபிட் வருது சார். எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கொடுக்குற சேலரியை வந்து ஒரு சுமையா சொல்லக்கூடாது. பட் வேற, அதாவது வேற தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு செலவு பண்றது, அதாவது ஒரு செலவு பண்றது மூலியமா ஒரு பயனில்லாத விஷயங்கள், அது மூலியமா பயன் கிடையாது அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கீழே வரும். அதை கம்மி பண்ணிக்கணும். ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்றதை கம்மி பண்ணிக்கிட்டு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்றதை அதிகம் பண்ணோம்னா நாட்டுக்கு நல்லதா கெட்டதா? நல்லது சார். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரைஸ் பண்ண நல்லதுதான் சார். அதனால தான் என்ன பண்றாங்க, எஃபெக்டிவ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளவு அப்படின்றத காட்டுறாங்க. 10 லட்சம் கோடி செலவு பண்ண போறாங்கப்பா பாத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரியா? ஓகே சார். அடுத்து 15வது பாயிண்ட். என்னது 15வது பாயிண்ட்? ஸ்லைட் மாறிச்சு சார். வந்துச்சு. 15வது பாயிண்ட் என்ன ஹெட்டிங்? ரெவென்யூ டெபிசிட். ரெவென்யூ டெபிசிட், வருவாய் பற்றாக்குறை. அதாவது வருவாய் பற்றாக்குறை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா 10 - 1. நம்ம ரெவென்யூக்காண்டி எவ்வளவு செலவு பண்ண போறோம், நமக்கு எவ்வளவு ரெவென்யூ வந்துச்சு, புரியுதா? ரெவென்யூ, அதாவது ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம எவ்வளவு பண்றோம், பட் அது மூலியமா எவ்வளவு செலவு வந்துச்சு, வருமானம் வந்துச்சு. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உனக்கு வந்து உங்க வீட்டுல வந்து ஒரு 5000 ரூபாய் செலவு பண்றாங்க மாசம். நீ வேலைக்கு போற, நீ திரும்பி வரும்போது வேலைக்கு முடிச்சுட்டு வரும்போது மாசமான ஒரு 3000 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு வந்து கொடுக்குற அம்மா கிட்ட. உனக்கு செலவு பண்ணது எவ்வளவு? 5000 சார். நீ கொடுத்தது எவ்வளோ? 3 சார். 3000. இது கரெக்டா? நோ சார். நோ. இது டெபிசிட் தானே? இது சர்ப்ளஸா டெபிசிட்டா? இது டெபிசிட் சார். டெபிசிட். இந்த டெபிசிட்டோடைய அமௌண்ட் கம்மியா இருக்கணும். அதாவது ரெவன்யூ டெபிசிட்டோட அமௌண்ட் கம்மியா இருக்கணும். அதாவது 5000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 4000 ரூபாய் திருப்பி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. நீ வெறும் 1000 ரூபாய் திருப்பி கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கேன், நல்லதா? அது கரெக்டா இருக்குமா? அது அது மாதிரி ஒரு எக்கானமியோடைய கண்டிஷன் என்ன, அவங்க எப்படி செலவு பண்றாங்க அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து 10 - 1, அதாவது ரெவன்யூக்காண்டி அவங்க செலவு பண்றது வந்து 31 லட்சம் கோடி, அதாவது 32 லட்சம் கோடி. பட் அவங்களுக்கு வந்தது பார்த்தீங்கன்னா 22 லட்சம் கோடி. நடுவில் வந்து ஒரு 10 லட்சம் கோடி கேப் விழுகுது. இந்த ரெவன்யூ டெபிசிட் வந்து 0வா இருக்கணும். அப்பதான் வந்து எக்கானமி ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்றது அர்த்தம். அதாவது அந்த டிஃபரன்ஸே இருக்கக்கூடாது. ரெவன்யூ டெபிசிட்ன்றது ஒண்ணு இருக்கக்கூடாது. புரியுதா நான் சொல்ல வர பாயிண்ட்? எஸ் சார். ரெவன்யூ டெபிசிட்னே இருக்கக்கூடாது. பிராக்கெட்ல 3.8% போட்டிருக்காங்க பாரு. அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்றது கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுடைய நேஷனல் இன்கத்தோடைய பர்சன்டேஜ், நம்மளுடைய தேசிய வருவாயோடைய பர்சன்டேஜ், நம்மளுடைய தேசிய வருவாயில 3.8% வந்து ரெவென்யூ டெபிசிட். 3.8% இருக்குது. நம்ம தேசிய வருவாய் எவ்வளவு தெரியுமா? தெரியாது சார். தேசிய வருவாய் அதாவது 232 லட்சம் கோடி. அப்ராக்சிமேட்லி வச்சுக்க, 200 லட்சம் கோடி வச்சுக்கேன். நம்ம நாட்டுடைய தேசிய வருவாய் ஒரு வருஷத்துல நம்ம நாடு எவ்வளவு வந்து ஏர்ன் பண்றோம் அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து 200 லட்சம் கோடி. அந்த 200 லட்சம் கோடியில வந்து 10%, அதாவது 3.8% வந்து ரெவன்யூ டெபிசிட்டா இருக்கு. ரெவன்யூ டெபிசிட் என்னவா இருக்கணும்? 0வா இருக்கணும். 0வா இருக்கணும். அப்பதான் வந்து அந்த பட்ஜெட் நல்லா இருக்கு, நாட்டுல பிரச்சனை இல்லை அப்படின்றது அர்த்தம். ஆனா இங்க என்ன இருக்கு? 3.8% இருக்குது. கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தான். அதே லாஸ்ட் இயர் பாரு, 2020-21 பாரு, பர்சன்டேஜ் பாரு 7.3 சார். 7.3. நம்ம நேஷனல் இன்கத்துல 7.3% இருந்து ரெவன்யூ டெபிசிட்டா இருந்திருக்குது. ஸோ ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்தோம் நம்ம. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கோவிட்ல இருந்தோம். எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி நடக்கல, கவர்மெண்ட் கிடைக்க வேண்டிய வருமானம் கிடைக்கல, வருமானத்தை விட செலவு என்னவா இருந்துச்சு கவர்மெண்ட்டுக்கு? அதனால தான் அந்த டெபிசிட்டோடைய பாயிண்ட் அதிகமா இருக்கு. இதுக்கு பேர் ரெவன்யூ டெபிசிட்ப்பா. சரியா?
அடுத்து பாருங்க எஃபெக்டிவ் ரெவென்யூ டெபிசிட். எஃபெக்டிவ் ரெவென்யூ டெபிசிட் அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 2.6%. அதாவது வந்து 15 மைனஸ் 12. 15ன்றது ரெவென்யூ டெபிசிட், 12ன்றது பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட்ஸ் இன் எய்ட் ஃபார் கிரியேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் அசெட்ஸ். அதாவது ரெவென்யூ டெபிசிட்ல இருந்து என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, இந்த கிராண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்கல்ல, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கிராண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க, நீங்க வந்து இது செஞ்சுக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு, மூலதன ஆக்கம் பண்றது, கேபிட்டல் கிரியேஷன் பண்றதுக்காக வேண்டி. அதை என்ன பண்றாங்க, கழிச்சுட்டு காட்டுறாங்க. ஏங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்து 3.8% ஒன்றும் ரெவென்யூ டெபிசிட் கிடையாது. உண்மையான ரெவென்யூ டெபிசிட் பார்த்தீங்கன்னா 2.6% தான். நாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மி பண்றோம், ரெவென்யூ டெபிசிட் இல்லாத மாதிரி தான் பட்ஜெட் நாங்க போடுறோம் அப்படின்னு ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்க வராங்க. அதான் இந்த 2.6% எஃபெக்டிவ் ரெவென்யூ டெபிசிட். அடுத்தது பாருங்க நம்பர் 17 பிஸ்கல் டெபிசிட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிஸ்கல் டெபிசிட் நிதி பற்றாக்குறைன்னு சொல்லுவாங்க. அது நிதி பற்றாக்குறை. என்னது அது நிதி பற்றாக்குறை அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா 9 மைனஸ் 1 பிளஸ் 5 பிளஸ் 6 எவ்வளவு அமௌண்ட் வருது? டக்குன்னு சொல்லு, இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு, டைம் போய்கிட்டே இருக்கு. சொல்லுப்பா. பிஸ்கல் டெபிசிட் அமௌண்ட் எவ்வளோ? ஹலோ சார், சார் இது வந்து சார் ஆன்லைனுக்கு 16 lakhs 61,196 crores. அதான் பிஸ்கல் டெபிசிட். அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணும் கிடையாது, ஆல்ரெடி இதே நம்பர் மேல இருக்கு பாரு, borrowing and other liabilitiesல இருக்கா? ஆமா சார். நம்பர் 7 பாரு, நம்பர் 7. ஆமா சார். அந்த அமௌண்ட்டும் நம்பர் 17 அமௌண்ட்டும் பாரு, சேமா இருக்கு சார். சேமா இருக்கு. அப்ப பிஸ்கல் டெபிசிட்னா என்னதுன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, நம்ம எவ்வளவு கடன் வாங்க போறோம் அப்படின்றதுதான் பிஸ்கல் டெபிசிட். ஓகேவா? எத்தனை பர்சன்டேஜ் நம்ம நேஷனல் இன்கத்துல எத்தனை பர்சன்டேஜ் நம்ம கடன் வாங்க போறோம்? நியர்லி 6.4% சார். 4%. போன வருஷம் நம்ம எவ்வளவு கடன் வாங்கி இருக்கிறோம் நேஷனல் இன்கத்துல? போன வருஷம் 9.2%. அதாவது நம்மளுடைய நேஷனல் இன்கம் பாத்தீங்கன்னா 200 லட்சம் கோடி. 200 லட்சம் கோடி நம்மளோட நேஷனல் இன்கம். ஆனா 18 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கியிருக்கோம் போன வருஷம். ஆனா இந்த வருஷம் வரப்போற வருஷத்துக்கு நம்ம எவ்வளவு கடன் வாங்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 16,61,196 கோடி ரூபாய் நம்ம கடன் வாங்க போறோம். இதான் பிஸ்கல் டெபிசிட். சரியா? பிஸ்கல் டெபிசிட் புரியுதா உனக்கு? பிஸ்கல் டெபிசிட்னா என்னது? நம்ம எவ்வளவு கடன் வாங்க போறோம் அப்படின்றதா பிஸ்கல் டெபிசிட். ரெவென்யூ டெபிசிட்னா என்னது? ரெவென்யூ ரிசிப்டுக்கும் அந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு செலவு பண்றதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். அது கண்டிப்பா வந்து வித்தியாசம் இருக்கக்கூடாது, 0 தான் இருக்கணும். அப்பதான் பட்ஜெட் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த பிஸ்கல் டெபிசிட் இருக்குல்ல, பிஸ்கல் டெபிசிட் அத வந்து மினிமம் 3.5% நிறுத்திக்கணும் கடன் வாங்குறத. நேஷனல் இன்கம் நமக்கு எவ்வளவோ அந்த நேஷனல் இன்கத்துல 3.5% அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், கடன் வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல் ஒண்ணு இருக்கு. ஆனா நம்ம இந்த வரப்போற வருஷத்துக்கு நம்ம எவ்வளவு கடன் வாங்க போறோம்? 6.4% ஆஃப் நேஷனல் இன்கத்துல கடன் வாங்க போறோம். பட் அப்ப நீ தெரிஞ்சுக்கலாம், நீ பிஸ்கல் டெபிசிட் வந்து 6.4% இருக்கு, ரெவென்யூ டெபிசிட் வந்து 2.6% இருக்கு. ஸோ பிஸ்கல் ரெவென்யூ டெபிசிட் வந்து 0வா இருக்கணும், பிஸ்கல் டெபிசிட் வந்து 3.5% இருக்கணும். அப்பதான் அந்த பட்ஜெட் நல்லா இருக்குது, நம்ம நாட்டோட நிலைமை நல்லா இருக்குன்றது அர்த்தம். ஆனா அந்த பாயிண்ட்ஸை விட இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னவா இருக்கு? ஓரளவுக்கு கம்மியா ரெடியூஸ் பண்ணிங்களா? அதிகமா இருக்குது. ஓகே சார். எப்பா 0வா இருக்க வேண்டிய இடத்துல 2.6% இருக்கு கடன் ரெவென்யூ டெபிசிட். 3.5% இருக்கிற இடத்துல வந்து 6.4% இருக்குது. இல்ல வரப்போற இயர் சொல்லுங்க. வரப்போற இயர்னா இப்ப நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் சார். 0 பண்ணணும். 6.4% இருக்குது. சரியா? அடுத்து பிரைமரி டெபிசிட். பிரைமரி டெபிசிட் அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து எவ்வளவு கடன் வாங்குறோம், கடன் வாங்கிட்டு நம்ம அந்த கடனை வாங்கி நம்ம எவ்வளவு வட்டி கட்ட போறோம் அப்படின்றது தான் பிரைமரி டெபிசிட்.
மீதி Okay. என்ன இருக்கு அப்படின்றது நான் புரியுதா? மொத்தம் எவ்வளவு கடன் வாங்க போறோம்? Approximately 17, sir. எவ்வளவு வட்டி கட்ட போறோம்? 10, sir. 10. 17ல 10 போச்சுன்னா 7. 7 sir. 7 இருக்கா? 7,20,000 கோடி பிரைமரி டெபிசிட்ல. Yes, sir. அப்ப கடனை வாங்கி வட்டி கட்டினது போக மீதி எவ்வளவு இருக்குன்னு பாக்குறது அந்த பிரைமரி டெபிசிட். Okay, sir. இதுல வந்து நிறைய காட்டணும். இதுல வந்து ஜீரோக்கு போகக்கூடாது. பெர்சன்டேஜ் நிறைய காட்டணும், நிறைய நம்பர் காட்டணும். 5க்கு மேல காட்டணும். ஆனா இங்க 2.8% தான் காட்டுது பிரைமரி டெபிசிட்ல. ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுமே வந்து எக்கானமி நிலைமை சரியில்லை அப்படின்றது சொல்ற மாதிரியான ஒரு பாயிண்டா தான் இருக்கு. சரி, சொல்ல வர பாயிண்ட் சொல்லு. இது கடன் வாங்குறதையும் வட்டி கட்டுறது போக மீதி இருக்கு மைனஸ் பண்ணி வர அமௌண்ட் செய்யுது. வெரி குட். அதுதான். ஓகே சார், ஓகே சார். இது எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கணும்? அது வந்து அதிகமா இருக்கணும். பெர்சன்டேஜ் வந்து அதிக நம்பர்ல இருக்கணும். அப்பதான் வந்து நீ வாங்குறத வந்து வட்டி கட்டாம மத்ததுக்கு செலவு பண்றேன்னு அர்த்தம். ஓகே சார். ஜீரோ வந்துச்சுன்னு வச்சுக்க. ஜீரோ வந்துச்சுன்னு வச்சுக்க என்ன அர்த்தம்? நீ வட்டியை கட்டணும் அர்த்தம். வட்டி வாங்குறதுதான் வட்டி கட்டுறோம்னு அர்த்தம். மீதி காசு கையில இருக்கும் செலவு பண்றதுக்கு. ஓகே சார். சரி, ஓகே. இப்ப நம்ம இந்த பட்ஜெட் இந்த சார்ட்ல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இந்தியாவுடைய மொத்த வருமானம் அப்ராக்சிமேட்லி 40 லட்சம் கோடி. இந்தியாவுடைய மொத்த செலவு வரப்போற வருஷத்துக்கு 40 லட்சம் கோடி. நம்ம எவ்வளவு கடன் வாங்க போறோம்? அப்ராக்சிமேட்லி 17 லட்சம் கோடி. எவ்வளவு வட்டி கட்ட போறோம்? 10 லட்சம் கோடி. இதுதான் இந்தியாவுடைய வரவு செலவு திட்டம் ஃபார் த இயர் 2022-23. புரிஞ்சா புரியலையா? புரிஞ்சுச்சு சார். எஸ் சார். நீ சொல்ல எனக்கு இந்தியாவோட வருமானம் என்ன, இந்தியாவோட செலவு என்ன, எவ்வளவு வட்டிக்கு வாங்க போறோம், எவ்வளவு வட்டி கட்ட போறோம்? இந்தியாவோட வருமானம் வந்து 23 crores சார். அப்ராக்சிமேட்லி மொத்தமா சொல்லணும். இங்க சொல்லணும். 8ஆம் நம்பர் தான் இந்தியாவோட மொத்த வருமானம். ஓகே சார். அப்பனா 40 சார். 40 lakh crore. 40 lakhs crores சார். நம்ம கடன் வாங்க போது வந்து 17 சார். 17 lakh crores. நம்ம செலவு பண்ண போது வந்து லோன் ப்ரொவைட் பண்ண நம்ம அமௌண்ட் தரப்போறோம் சார். அது வந்து 10 சார். ஐ மீன் நீ உணர்ந்து எது சொன்னீங்க சார்? என்ன சார் மொத்த செலவு பண்ண போறது? மொத்தமா எவ்வளவு செலவு பண்ண போறோம் அந்த வருஷம்? அதே 40 லட்சம் கோடி. ஆமா சார், 40 சார். அவ்வளவுதான். இதான் வந்து இந்தியாவுடைய வரவு செலவு திட்டம், பட்ஜெட் ஃபார் தி இயர் 2022-23. புரியுதா புரியலையா? யாருக்கா டவுட் இருக்கா? வேற யாருக்காவது? சரண் தவிர வேற யாருக்காவது? வேற யாரும் உள்ள இருக்காங்கன்னு தெரியல எனக்கு. சரி, ஓகே. சரண் அடுத்தது பாரு. ரூபி கம்ஸ் ஃப்ரம் 1 ரூபாய் அப்படின்னா, இந்தியாவுடைய வருமானம் 1 ரூபாய் அப்படின்னா, அந்த 1 ரூபாய் எப்படி வருது இந்தியாவுக்கு? புரியுதா நான் சொல்றது? இந்தியாவுடைய வருமானம் 40 லட்சம் கோடி. அந்த 40 லட்சம் கோடி 1 ரூபாய் நினைச்சுக்க. ஏன் 1 ரூபாய் நினைச்சுக்கோ. அந்த 1 ரூபாய் எப்படி எல்லாம் வரப்போகுது அப்படின்னா, 35 காசு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? தெரியுதா சார்ட்? தெரியுது சார். தெரியுது சார். 35 காசு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? நிறைய இருக்கு. கடன் வாங்க போறோம். 15 காசு நமக்கு எப்படி கிடைக்க போகுது? கார்பரேட் டாக்ஸ் கிடைக்க போகுது. 15 காசு திருப்பி எப்படி கிடைக்க போகுது? சீக்கிரம் சொல்லு. கஸ்டம்ஸ் மூலியமா 5 காசு கிடைக்க போகுது. எக்ஸைஸ் டியூட்டி மூலியமா 7 காசு கிடைக்க போகுது. ஜிஎஸ்டி மூலியமா 16 காசு கிடைக்க போகுது. நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூ மூலியமா 5 டாக்ஸ் கிடைக்க போகுது. கேபிட்டல் ரிசர்வ் மூலியமா 2 காசு கிடைக்க போகுது. இப்படிதான் நம்மளுடைய 1 ரூபாய் 40 லட்சம் அப்படின்றது, 40 லட்சம் கோடின்றது 1 ரூபாயை கன்சிடர் பண்றோம். இப்படிதான் நமக்கு வந்து காசு வரப்போகுது. புரியுதா நான் சொல்ல வர பாயிண்ட்? எஸ் சார். So rupees comes from these are the areas. அடுத்து பாரு, rupees goes to நம்ம எப்படி செலவு பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் செலவு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீம், கவர்மெண்டோட சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீமுக்கு 16 காசு செலவு பண்ண போறோம். வட்டி எவ்வளவு கட்ட போறோம்? வட்டி எவ்வளவு கட்ட போறோம்?
இன்ட்ரெஸ்ட் பை 20% சார். 20 சார். 20 பைசு. அதாவது 20 பைசா. போன சார்ட்ல பாருங்க 35 காசு வாங்குறோம். 35 காசு வாங்குறோம். கரெக்டா? எஸ் சார். 35 காசு நமக்கு கடன் மூலியமா வருது. பட் அதுல 20 காசு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இன்ட்ரெஸ்ட் பே வட்டியா பண்ணணும். காட்டு போறோம் சார். பாத்துக்கோ. இப்ப நிலைமை எவ்வளவு கஷ்டத்துல இருக்கோன்றது பாத்துக்கோ நீங்க. அடுத்து பாரு, டிஃபென்ஸுக்கு நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்ண போறோம்? 8 சார். 8 பைசா. சப்சிடிஸ், நம்ம கேஸ் சிலிண்டர் வாங்கினா சப்சிடிஸ் கொடுக்குறாங்க. 8 பைசா அப்புறம் சார். ரேஷன் கடையில வந்து ஃப்ரீயா அரிசி போடுறாங்களா, இதெல்லாம் சப்சிடின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. 8 காசு. அடுத்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன், அதர் டிரான்சாக்ஷனு, அப்புறம் ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ஷேரு 17 காசு, பென்ஷனுக்கு 4 காசு, அதர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு 9 காசு, சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீம்னு 9 காசு. இப்படிதான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? செலவு பண்ண போறோம். ரூபி கோஸ் டு ஃபார் தி இயர் 2022-23. இதான்ப்பா நான் சொன்னல பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸ் உடைய ஸ்லாப்ஸ். பழைய ஸ்லாப் 2019-20 ஒரு ஸ்லாப், 2021 ஒரு ஸ்லாப். அதுக்கப்புறமா வந்து பட்ஜெட் போட்டாங்க. 21-22 ஒரு பட்ஜெட் போட்டாங்க. 22-23 2 பட்ஜெட் போட்டாங்க. இந்த 2 பட்ஜெட்லயுமே வந்து இன்கம் டாக்ஸ் ஸ்லாப்ஸ் என்ன பண்ணலாம், அவங்க மாத்தல. இதுதான் ஸ்லாப்ஸ். 0ல இருந்து 2.5 லட்சம் வரைக்கும் சம்பாதிச்சோம்னா டாக்ஸ் கிடையாது. 2.5 லேக்ல இருந்து 5 லேக்ஸ் வரைக்கும் ஏர்ன் பண்ணா 5% டாக்ஸ். 5 லேக்ஸ் டு 7.5 லேக்ஸ் வரைக்கும் ஏர்ன் பண்ணோம்னா 10% டாக்ஸ். போன பழைய ஓல்டு ரீஜியம்ல பாத்தீங்கன்னா 20%, புது ரீஜியன்ல பாத்தீங்கன்னா 10%. அதாவது 2 ஸ்லாப்ஸ் கொடுத்தாங்க. யாரை வேணா எதை வேணா ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஓல்டு ரீஜியம் அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு 10 லேக் வரைக்கும், 5 லேக் வரைக்கும் ஒரு ஸ்லாப், 10 லேக் வரைக்கும் ஒரு ஸ்லாப், 15 லேக் வரைக்கும் ஒரு ஸ்லாப், மொத்தம் 3 ஸ்லாப் தான். எப்படி டாக்ஸ் பிடிப்பாங்கன்னா 5, 20, 30 பிடிச்சி முடிச்சிருவாங்க. புது டாக்ஸ் ரீஜியம் பாத்தீங்கன்னா 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%ன்னு ஸ்லாப் பிரிப்பாங்க. நீ முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது பாரு, 15 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல நீ சம்பாதிக்கிற வருஷத்துக்கு அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணி ஆகணும்? 30% டாக்ஸ் பே பண்ணி ஆகணும். அந்த டாக்ஸ் மேல 4% வந்து ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் நீ பே பண்ணணும். டாக்ஸ் வருதுல, அந்த அமௌண்ட்டுக்கு 4% நீ வந்து ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதை எடுத்துக்குவாங்க. 50 லட்சத்துல இருந்து 1 கோடி ரூபாய்க்கு சம்பாதிச்சா 30%, 4% எஜுகேஷன் செஸ், 10% சர்சார்ஜ். 10% சர்சார்ஜ் அப்படின்னா என்ன ஆகுது அப்படின்றது கேட்டீங்க அப்படின்னா வந்து திருப்பி அந்த டாக்ஸ் மேல ஒரு 10% டாக்ஸ் போடுவாங்க. ஒட்டு மொத்தமா பாத்தீங்க அப்படின்னா நீ 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல சம்பாதிக்கிறன்னா 34 ரூபாய் பே பண்ணணும். 1 கோடியில இருந்து 2 கோடி ரூபாய்க்கு சம்பாதிக்கிற அப்படின்னா 35 ரூபாய் பே பண்ணணும். 2 கோடியில இருந்து 5 கோடி வரைக்கும் சம்பாதிக்கிற அப்படின்னா வருஷத்துக்கு 39 ரூபா, 139 ரூபா டாக்ஸா பே பண்ணணும். 5 கோடி ரூபாய்க்கு மேல வருஷத்துக்கு சம்பாதிக்கிற அப்படின்னா 100 ரூபாய் சம்பாதிச்சா 43 ரூபாய் கவர்மெண்ட் கொடுத்துரும். புரியுதா? நீ ஒரு 5 கோடி சம்பாதிக்கிற அப்படின்னா வருஷத்துக்கு 100 ரூபாய் சம்பாதிச்சா கவர்மெண்ட் எவ்வளவு கொடுக்கணும்? 25% சார். 25 இல்லம்மா, கர்சர் இருக்கு பார் லாஸ்ட்ல. இது வந்து 30% சார். எக்ஸ்ட்ரா 10% ப்ரொவைட் பண்ணோம் சார். 10 இல்ல 37% சர்சார்ஜ், 4% செஸ், இதெல்லாம் சேர்த்தோம்னா ஒட்டு மொத்தமா வந்து 34.32 சார். 34.32 இல்ல, நான் சொல்றது above 5 crore. 42.72. அது வந்து 42.74 சார். 42.74. ஆமா, 43 ரூபாய் கொடுத்துடணும். 100 ரூபாய் சம்பாரிச்சேன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு 43 ரூபாய் கொடுத்துட்டு மீதி வந்து 57 ரூபாய் அவன் பேக்கெட்ல போட்டுக்கணும். 50-50. இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கார்டு மாதிரி, கவர்மெண்டோட ரிப்போர்ட் கார்டு மாதிரி. அதாவது வந்து போன வருஷம் ஜிடிபி, நம்மளுடைய நேஷனல் இன்கம் எவ்வளவு, எத்தனை % இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்றது சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? 17.6% வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது கரண்ட் பிரைஸ்ல. அதே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பேஸ் பிரைஸ், அதாவது கான்ஸ்டன்ட் பிரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. 2 பிரைஸ் பார்ப்பாங்க, கரண்ட் பிரைஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் பிரைஸ்ன்னு. கரண்ட் பிரைஸ்ல பார்த்தோம்னா ஒரிஜினல் குரோத்தை காட்டாது, அதனால கான்ஸ்டன்ட் பிரைஸ்ல பார்ப்பாங்க. இது பெரிய கான்செப்ட். இப்போ டைம் இல்லைன்னா முடிச்சாகணும், கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு சான்ஸ் கிடைச்சா அவங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நான். இது வந்து இந்தியன் எக்கானமியோடைய ரிப்போர்ட் கார்டு. எப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்டோடைய ரிப்போர்ட் கார்டு கொடுத்த அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்ப்பாங்க, அது மாதிரியான விஷயம் இது. நம்மளுடைய நாட்டுடைய
நேஷனல் இன்கம் ஜிடிபியோட வளர்ச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 9.2%. இது இருக்கு பாரு கர்சர். ஓகே, அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷனுடைய வளர்ச்சி எவ்வளோ அப்படின்னா 17.4%. அதே மாதிரி ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ், அதாவது ஒட்டு மொத்தமா பொருட்களை விற்பாங்கல்ல, அதோடைய விலைவாசி எவ்வளவு உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னா 12%, 12.5% விலைவாசி உயர்ந்திருக்கு. கன்சியூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ், நம்ம வாங்கி கன்சியூம் பண்றோம்ல, தக்காளி வெங்காயம் அரிசி பருப்பு எண்ணெய்ன்னு சொல்லிட்டு, நம்ம 100 ரூபாய்க்கு வாங்கின நாம இன்னைக்கு வந்து போன வருஷம் 100 ரூபாய்க்கு வாங்கின பொருளை இன்னைக்கு 105 ரூபா கொடுத்தாலும் அந்த பொருள் கிடைக்கும். 5.2% என்னவா இருக்குது, கன்சியூமர் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுடைய பணப்புழக்கம் மணி சப்ளை 9.3% அதிகமா இருக்கு. கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் எவ்வளவு பணம் இருக்கு தெரியுமா மக்கள் கிட்ட? மக்கள் உங்ககிட்ட என்கிட்ட பேங்க்ல போஸ்ட் ஆபீஸ்ல எல்லாம் எவ்வளவு பணம் இருக்கு தெரியுமா? 200 லட்சம் கோடி. அதான் இங்க போட்டிருக்கிறாங்க 197 lakh crores இந்த அமௌண்ட். ஸோ அது எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் 9.3%. அப்புறம் இம்போர்ட்ஸ் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, 68% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது. எக்ஸ்போர்ட் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, 50% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அது மாதிரி ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச், வெளிநாட்டு பணம் நம்ம கிட்ட எவ்வளவு அதிகமா இருக்குது, 43.2%. யூஎஸ் மில்லியனா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 8.2% நம்ம கிட்ட இருக்குது அப்படின்றத காட்டுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல சைனாக தான் தெரியுது. அதாவது பேண்டமிக்ல இருந்தா கூட நமக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சைனாக தான் தெரியுது. பட் இதை விட அதிகமான வளர்ச்சி இருந்துச்சுன்னா நாம கடன் வாங்குற அளவு குறையும். பாயிண்ட் இதுதான். புரிஞ்சாப்பா? அடுத்து வந்து பாரு, இந்த பட்ஜெட்ல என்னென்ன பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இதான் பட்ஜெட்டுடைய ஹைலைட்ஸ். படி பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன போட்டுருக்குது மேல இங்கிலீஷ்ல, ஹிந்தி வேர்டு இருக்கு பாருங்க, ஆசாதி கா அம்ரித் மகா உற்சவ் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? Recently, the finance minister presented the union budget in 2022-23. India has marked the 75 years of independence. 75 years of independence. நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கி 75 வருஷம் ஆச்சுல்ல, அதை கொண்டாடுற விதமா வந்து இந்த வார்த்தையை சொல்றாங்க, ஆசாதிகா அம்ரித் மகா உற்சவ் அப்படின்றது சொல்றாங்க. இது மூலியமா நம்ம என்ன செய்ய போறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த 21-22 இந்த கேப் இருக்குல்ல, இந்த வருஷம் இப்ப நம்ம ஆசாதிகா அம்ரித் மகா உற்சவ்ல தான் இருக்கிறோம். நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நாட்டோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காக வேண்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உமன், குழந்தைங்க இவங்களுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்காக வேண்டி அதிகமா செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, செலவு பண்றாங்க. இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆசாதிகா அம்ரித் உற்சவ். அடுத்து பாரு, growth ரேட்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு. growth ரேட் அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம பார்த்தோம் இப்பதான் லாஸ்டா 9.2% வந்து இந்தியாவுடைய ஜிடிபி என்னவா இருக்குது, ரைஸ் ஆயிருக்குது. பிஸ்கல் டெபிசிட்டை குறைச்சு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமாக்கி எக்கனாமிக் growth அதிகமாக்குறதுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் இந்த பட்ஜெட்ல நாங்க செய்யறோம் அப்படின்னு அந்த growth ரேட்டு கீழே கொண்டு வராங்க. அப்புறம் அம்ரித் கால் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. அம்ரித் கால். என்னது அம்ரித் கால் அப்படின்னா, இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆகி 75வது வருஷம் இது, அப்படித்தானே? 100வது வருஷத்துக்குள்ள நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும், 100வது வருஷத்துல நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பிளான் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. அதுக்காண்டி செலவு பண்றாங்க. அதுக்கு செலவு பண்றதுக்கு பேர் தான் வந்து இந்த அம்ரித் கால். வரப்போற 25 வருஷத்துக்கு பிளான் பண்ணி கொண்டு போறாங்க. சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா? 75ல இருந்து 100 அந்த 25 இயர்ஸ்க்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி பிளான் பண்ணி செலவு பண்றாங்க. அதுக்கு பேர் தான் என்னது, அம்ரித் கால். ஆசாதிகா அம்ரித் மகா உற்சவம் என்னது, அது வந்து டெவலப் பண்ற ஸ்கீம் சார். வெரி குட். அதாவது இது நம்ம 75வது வருஷத்துல இருக்கிறோம் இல்லையா, இந்த வருஷத்துல இந்த விஷயங்கள்லாம் அச்சீவ் பண்ணணும்னு அந்த பர்டிகுலர் 75th இயருக்காக வேண்டி செலவு பண்றது. பர்டிகுலர் இயர் 75th இயருக்காக வேண்டி செலவு பண்றது ஆசாதிகா அம்ரித் மகா உற்சவ். ஓகேவா? ஓகே சார். அம்ரித் கால்ன்றது பார்த்தோன்னா வரப்போற 25 வருஷத்துக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும், எப்படி நம்ம வளர்ச்சி வைக்கணும்ன்றது அம்ரித் கால். ஓகேவா? அடுத்து ப்ரொடக்டிவிட்டி லிங்க்டு இன்சென்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அது என்னது ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நாட்டில் வந்து எப்படி வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டியை அதிகம் என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம். அதாவது எப்படி சொல்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா,
The enhance the productive efficiency of capital and human resources, the government will follow the vision of trust-based governance. This new phase will helmed by the active involvement of the state everyone. அதாவது நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களுக்கு தேவையான வசதி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்து நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு எல்லாருடைய பங்களிப்பையும் கொடுத்து நாட்டை வளர்ச்சி பாதை கொண்டு போறது தான் இந்த ப்ரொடக்டிவ் லிங்க்டு இன்சென்டிவ். இது சம்பந்தமா கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க, செலவு பண்றாங்க. இதான் தீஸ் 4 priorities ஓகே ஃபார் த பட்ஜெட். இந்த பட்ஜெட்ல பார்த்தீங்கன்னா 4க்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க. இந்த ரயில்வேல என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரயில்வேல வந்து 1 ஸ்டேஷன் 1 ப்ராடக்ட் கான்செப்ட், 1 ஸ்டேஷன் அண்ட் 1 ப்ராடக்ட் கான்செப்ட் டு ஹெல்ப் லோக்கல் பிஸ்னஸ் அண்ட் சப்ளை செயின். ஒரு ஸ்டேஷன்ல அந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை மட்டும் ஏற்றுவாங்க இறக்குவாங்க, வேற ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு வேற ஒரு ப்ராடக்ட்டை ஏற்றுவாங்க இறக்குவாங்க, அது ஸ்பெஷலைசேஷன் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பார்வத் மாலா அப்படின்னு சொல்றாங்களா, பர்வத் மாலா அப்படின்னா இந்த மலைங்கள்ல பழனியிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரோப் கார் வச்சிருப்பாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. ரோப் கார் கயிறுல வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அதுல மக்கள் டிராவல் பண்ணுவாங்கல்ல. அது மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மலைவாச ஸ்தலங்களுக்குமே வந்து அந்த ரோப் கார் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் கிசான் ட்ரோன்ஸ், அப்புறம் விவசாயத்துக்கு வந்து ட்ரோன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம்ல. எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா விவசாயத்துக்கு ட்ரோன்ஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு? ட்ரோன்ஸ் தான் சார், மேல பறக்குமே, ஃபர்டிலைசர் ஸ்ப்ரே பண்றதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணலாம் சொல்லிருக்காங்க சார். கலக்கலான்னு நீ கரெக்டா சொல்றான்னு. அதுதான் அந்த கிசான் ட்ரோன்ஸோடைய மேட்டர். அடுத்து வந்து எம்எஸ்எம்இ, எப்படி வந்து இந்த ஸ்மால் ஸ்கில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்றது எம்எஸ்எம்இ. ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் எப்படி வந்து நம்ம எல்லா சிட்டிசன்ஸுமே வந்து ஆன்லைன்ல வந்து டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி வந்து ஒவ்வொரு வேலையும் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ற விஷயங்களுக்கு செலவு பண்றது தான் வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். எஜுகேஷன் 1 கிளாஸ் 1 டிவி சேனல், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்னா ஒரு சேனல், செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்னா ஒரு சேனல், இந்த மாதிரி 200 சேனல் வந்து ரெடி பண்ண போறாங்க கவர்மெண்ட் இந்த வரப்போற வருஷத்துல. ஹெல்த்துக்கு பண்றாங்க, அங்கன்வாடிக்கு பண்றாங்க. அடுத்து பிஎம் டிவைன் சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று இருக்கு, நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜன் டெவலப்மெண்ட்ன்றது பேரு. இந்த பிஎம் டிவைன் இருக்குல்ல, டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் நார்த் ஈஸ்ட். டிவின்றது டெவலப்மெண்ட், ஐஎன்இன்றது இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நார்த் ஈஸ்ட். நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கு வந்து ஸ்பெஷலா, அதாவது நமக்கு இந்த மிசோரம், அஸ்ஸாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்க, பூடான் பக்கத்துல இருக்கு பாரு, அந்த இடங்கள்லாம், அருணாச்சல பிரதேஷ், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தா நார்த் ஈஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவுடைய. அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு செலவு பண்றதுக்கு தான் அந்த பிஎம் டிவைன் பேரு. அப்புறம் வைப்ரண்ட் வில்லேஜ் ப்ரோக்ராம்ஸ், சன்ரைஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், இதெல்லாம் வந்து ஒன் ஆஃப் த நேம் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் த பட்ஜெட். இதுல முக்கியமான ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா ஜிஐஎஃப்டி ஐஎஃப்எஸ்சின்னு இருக்கு பாரு, இருக்கா? இருக்காப்பா? ஜிஐஎஃப்டி ஐஎஃப்எஸ்சி லாஸ்ட்ல செகண்ட் பாயிண்ட் கீழ இருந்து. எஸ் சார். வாய்ஸ் சார், will you audible sir? am I audible? Yes sir. ஜிஐஎஃப்டி ஐஎஃப்எஸ்சி இருக்கு சார். அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வேர்ல்டு கிளாஸ் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் டு பி அலௌடட் இன் த ஜிஐஎஃப்டி சிட்டி. அந்த ஜிஐஎஃப்டி சிட்டின்றது குஜராத்தில் வந்து என்ன பண்றாங்க, இந்த ப்ரோக்ராம் கொண்டு வர்றாங்க. இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்பிட்ரேஷன் சென்டர்ஸ், இந்த குஜராத் இன்டர்நேஷ்னல் அந்த ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜி காலேஜஸ், இதெல்லாம் வந்து அந்த பர்டிகுலர் குஜராத்தில் கொண்டு வர போறாங்க. கொண்டு வந்துட்டு லோக்கல் கவர்மெண்டோட இன்டர்ஃபரன்ஸே இருக்காது. லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் லண்டன்ல படிக்கிறீங்கன்னா லண்டன்ல எப்படி படிப்பீங்களோ அதே அந்த நேச்சரு, ஸ்கோப்பு, அந்த அதே மெத்தடாலஜி எல்லாமே இங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இந்த லோக்கல் கவர்மெண்டோட இன்டர்வென்ஷன் எதுவுமே இருக்காது. வெளிநாட்டு ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம நாட்டில் வந்து படிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி இந்த கான்செப்ட்ஸ் கொண்டு வராங்க. அப்புறம் டிஜிட்டல் ருப்பியை வந்து இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி பிளான் வச்சிருக்காங்க. These are the கிரிப்டோ கரன்சி மேல வந்து டாக்ஸ் போடுறாங்க. These are the highlights of the budget 2022-23. ஸோ கன்க்ளூஷன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரெவன்யூ டெபிசிட் 3.8% இருக்கு, ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் 6.4% இருக்கு, பிரைமரி டெபிசிட் 2.8% இருக்கு. ஓகே, ரெவன்யூ டெபிசிட் எவ்வளவு இருக்கணும்? எவ்வளவு தான் நாட்டுக்கு நல்லது? ஜீரோவா இருக்கணும். ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் எவ்வளவு இருக்கணும்? Physical deficit minimum 5 sir. 3.5 சொன்னேன் நான்.
3.5. 3.5 அதுக்கு கீழே அதுக்குள்ளார இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய பட்ஜெட் நல்லா இருக்கு, நம்ம வந்து பிரச்சனை இல்லைன்றது அர்த்தம். பிரைமரி டெபிசிட் வந்து நம்பர் அதிகமா இருக்கும். 2.8 இது நல்ல நம்பர் தான், பிரச்சனை கிடையாது. இப்ப இந்த ரெவென்யூ டெபிசிட்டையும் இந்த பிஸ்கல் டெபிசிட்டையும் வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம நிலைமை எப்படி இருக்கு சொல்லு? நாட் ஸ்டேபிள் சார். நாட் ஸ்டேபிள். அதிகமா கடனை வாங்கி அதிகமா கடனை வாங்கி அதிகமா வட்டி கட்டிட்டு கம்மியா முதலீடு பண்ண போறோம். கவர்மெண்ட் ரன் பண்ண முடியாம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு வரோம் சார். இதுதான் இந்த இப்ப பேசின விஷயங்களுடைய கன்க்ளூஷன்ஸ். இப்போ புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு பட்ஜெட்னா என்ன அப்படின்ட்டு? எஸ் சார். எஸ் சார். இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? நோ சார். வாட் அபவுட் அதர்ஸ்? Sir. How was my lecture? Sir, super sir. Thank you. Super sir. நல்லா இருந்துச்சா? கிஷோர் குமார், சரண், வேற யாருமே இல்லையா? சார் நேஷனல் இன்கம் ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. நேஷனல் அது ஒரு பெரிய கான்செப்ட் அது. மேடம் சொல்லுங்க மேடம். Really super. Students easy to understand whatever it is to be explained. Thank you so much madam. Thank you. சரண், ஜிடிபி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க. அது கிராஸ் டொமஸ்டிக் மொத்த உற்பத்தி, உள்நாட்டு உற்பத்தின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. டொமஸ்டிக் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி. ஒரு நாட்டில் எவ்வளோ பொருள் உற்பத்தி ஆகிருக்கு ஒரு வருஷத்துல, அதோடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்றத பார்க்கறது தான் ஜிடிபி. அந்த ஜிடிபிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 8 கான்செப்ட் இருக்கு. GDP at current price, GDP at constant price, GDP at market price, GDP at factor cost, NDP at market price, NDP at factor cost. இது மாதிரி ஒரு 8 கான்செப்ட் இருக்கு. அது நமக்கு கரெக்டாக புரிஞ்சாதான் நேஷனல் இன்கம்னா என்னன்றது புரியும். ஆக்சுவலாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனாலே 1 hour 1.5 hours தேவைப்படும். ஸோ ஜிடிபி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படின்றது நேஷனல் இன்கம் கிடையாது. ஜிடிபி அது நான் வந்து என்டிபி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க எதை நேஷனல் இன்கத்தை. If I have a chance in future, I will teach you what is GDP, how can calculate the national income, everything. Okay sir, thank you sir. வேற யாருக்காவது டவுட் இருந்தா கேளுங்கப்பா. பட்ஜெட்டை பத்தி, எக்கனாமிக்ஸை பத்தி, பிசினஸ் எக்கனாமிக்ஸை பத்தி, எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸை பத்தி. தியரி பார்த்து தான் சார் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது, புரிய மாட்டேங்குது. என்ன தியரி? ஏதாவது ஒரு தியரி சொல்ல, உனக்கு மறக்காத அளவுக்கு பண்ணி விட்டுறேன் நான். இப்ப ஒரு 2 minutes போதும் எனக்கு. சார் நான் தியரி படிக்கிறது சார், நம்ம கான்செப்ட் புரிஞ்சு வச்சீங்கன்னா அப்படியே எழுதிடுது சார். ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுப்பா, ஒரு தியரி சொல்ல, எக்கனாமிக்ஸ் தியரி. இது எதுக்கு சார் படிக்கிறோம்னு சொல்லி என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேளு. ஏதாவது ஒரு தியரி சொல்லு சார். ஸ்கூல் டேஸ்ல பத்தி நான் சொல்லுவா சார். சொல்லுமா, எதுவும் சொல்லு. இந்த Q1 Q2 Q3 சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல சார். Q1 Q2 Q3 எதுக்கு? ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இல்லையா? அதான் எனக்கு சார் கிளியர் ஐடியா இல்லை சார். ஏன்னா தியரி பார்ட் படிக்க மாட்டேன் சார். நான் இந்த மாதிரி ஜென்ரலா நான் கம்பேரிசன் பண்ணி பொதுவாக எழுதி விட்டுருவேன் சார். சரண், நீ நினைச்சா லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்ல படிக்கலாம். எக்கனாமிக்ஸ் அவ்வளோ ஈஸி. எங்கேயோ போய் குழம்பிக்கிட்டு நின்றுட்டு இருக்கிற நீ. தாட்ட நம்பர் வாங்கிக்கோ, வாட்ஸ்அப் பண்ண எனக்கு. உனக்கு எக்கனாமிக்ஸ் எவ்வளோ ஈஸி ஆகி வருன்றதை மட்டும் பாருங்க. ஓகே சார். ரொம்ப ஈஸி. அதை வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் ஆக்கிட்டாங்க இன்னைக்கு உள்ள சூழ்நிலையில். வேற ஒன்றும் கிடையாது. கம்பல்சரி எல்லாரும் படிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எக்கனாமிக்ஸ். அதனால தான் வந்து காமர்ஸில் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கும், மேனேஜ்மெண்ட் MBAல எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கும். இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட்லையுமே எக்கனாமிக்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். பிகாம்ன்றது ஒரு பிரைம் சப்ஜெக்ட், MBAன்றது ஒரு பிரைம் சப்ஜெக்ட். அந்த சப்ஜெக்ட்குள்ள ஏன் எக்கனாமிக்ஸ் வைக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது, வித்தவுட் எக்கனாமிக்ஸ் நீங்கள் வந்து பிகாமோ இல்லை MBAவோ படிச்சிங்க அப்படின்னா அதில் யூஸ் இல்லை. எக்கனாமிக்ஸை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எக்கனாமிக் தியரியை உங்களுடைய படிப்பில் யூஸ் பண்ணணும், ப்ராக்டிக்கலாக பிஸ்னஸ் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் மேக்ஸிமைஸ் யுவர் ப்ராஃபிட் அண்ட் மினிமைஸ் த காஸ்ட் ஆர் லாஸ். ஆஸ் அ கன்சியூமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, யூ கேன் மேக்ஸிமைஸ் யுவர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் with the help of the minimum expenditure. Okay sir. Thank you sir. Okay pa, thank you so much. அபிராமி ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தேன் ஒண்ணு.
sir, I Question was answer listening. la alakada. Okay, okay. Very good. So the session was very much interesting, especially between interaction between the students was very nice, sir. Thank you so much for accompanying with us. Thank you. Thank you. I now call upon Mr. Saravanan to honor our sirs with an appreciation certificate. Saravanan, sir. Saravanan, sir. Is there any formal vote of thanks, ma? Yes, sir, it was there, sir. Okay, ma. I will wait. It was there, sir. Thank you so much, Saravanan, sir, for presenting the appreciation certificate. I now call upon Ms. Kamala for summarizing this session. I now call upon Ms. Kamala for summarizing over this session. Ms. Kamala, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, one and all present here. I thank our department head, C.B. Kumar sir, for granting this opportunity in summarizing this wonderful event. The session was started with Dr. M. Abdul Jamal, Assistant Professor, PG and Research Department of Commerce, Department of Economics, the new college. He started regarding the budget in a theoretical prospect, having a breakup of part A, part B, explaining about general economic service and taxation proposal. He also gave an introduction about the first independent, after independence, the first budget that was passed on November 26, 1946, by R.K. Shanmugam Shetty, and till Nirmala Sitaraman. These was presentation was given by Mr. Abdul sir. The first paperless budget also was highlighted on 1st February 2021 due to this COVID situation. So he was explaining about the objectives of the budgets, the components of the budgets and the types of budgets, the direct and indirect tax, the law, how the tax has been collected. These were the theoretical prospects that has been explained by Abdul Jamal. The session was taken over by Dr. S. Mohammed Naziz. Uh, he belongs to PG and Research Department of Economics, Assistant Professor, the new college. Uh, to make a note on this session, he made the students to interact with him and made them to understand in a clear way what does the economic is, how does the economics is helpful for our learning, and how does the budget is. He made the session very interesting and interactive. He started with the session with the stating what is economics, how to earn and how to spend is economics. It's a science, and he also explained about business economics, how it is helpful for the business for decision making, planning. All these criteria were explained by him. Make by making the students to bring out their words. This was a session that made the students to involve themselves and to bring out the answers from them. That was very helpful for the students, and we really thank you for that, sir. And he explained about the economic activity that surrounds the budget, the objective of the business, objective of the customer, objective of the firm. All these criteria has been explained with the economic theory. That is the purpose that has been explained by him, and he passed on to the budget, how the budget has been prepared, what does the budget shows,
the process of budgets were explained step by step by interacting with the students. He was explaining with the chart, and that really helps us students. They might have got a clear idea about the budget. These times, the people may not be sure. Normally, they will comment on the public. That is, we really don't understand what is budget is. We are not clear about the budget. In most just like that, they were used to say about the budget. But from today, my people, my staffs, my faculty members, and our students definitely will learn about the budget. From now, they will be start analyzing what the budget really tells about before commenting on the budget. That To that extent, you gave us a clear idea, sir. We really thank you for that. The process of budget were explained, and then how the preparation of the budget is made, from where it has been approved, and how the presentation goes on. These are the criteria you have explained. And then why the reason of presenting the budget on February 1st, that was given absolutely clearly to our students. Earlier it was followed by British Burton, and to change that, it was being presented in the morning, and later it has been changed to February 1st to know the to fulfill the gap between the March and the February criteria. All these explanations really helped us. And move on to the budgeting to show what is the special in 75th independence. This is a budget that tells about the 75th independence and the aim for 100th independence. All these criteria were covered under this budget, and it has been explained by you in a similar way that our students understood in a easy manner, sir. It really helped us. So you gave budget at a glance, explained with the budget chart. You gave us what is actual, what is the estimate of 2022, what was the revised estimation of 2022, and what is the estimation of 2022 and 23. It really helped us, sir. We really look back how far we have not understood. We really look back, sir. Now we really thank you for this, and you made us understand that concept easily by giving an explanation, as a practical explanation, as the students should understand. You made them that you are taking them to a movie. So for that scenario, it really register in everyone's mind, sir. Really thank you for that, sir. In that example itself, you gave us how to prepare, then how to estimate, what is the revised estimation, and what is the actual. In that split up, you gave the clear understanding, sir, and thank you for that explanation, sir. And later you passed on to the chart stating what is revenue receipt. Really, they understood what is revenue receipt, what is capital receipt, what is total receipt, total expenditure. What do you mean by the revenue account? You gave an examples relating to the revenue account. Really, that was a very helpful for our students, sir. You explained how to minimize the revenue expenditure and how to maximize the capital expenditure. So, to have a effective budget, you gave a clear understanding on this, sir. So physical deficit should be around 3.5. Revenue deficit should be 0. All these criteria you explained in addition to the chart that you had already, and really thank you for that, sir. And you also explained in a simple manner how to analyze, allocate the money that we have received. Rupee comes from with the pie diagram. You really explained in a such in a easy way. The students will register by seeing that pie diagram itself. So how the money has been earned and how the rupees goes to with the examples of the pie diagram. That really makes students to understand. Even our faculty also feels very understanding and easy to understand the budget, sir. You also gave a pie diagram explaining about the personal rupees, how does it comes for a personal reason, as well as the country nations income. Then you go with the chart of personal income tax and the GDP explanations. Then what are the positive signs we had during this COVID situation? So and finally you came with the details of the highlights of the budget, that is 75th years of independence marking Azadi Ka Amrit Mahotsav, then growth rate Amrit Kal, that is 100th year of independence, how we are forecasting for the economic growth in 100th year, and the productivity linked incentives and other major announcements also you have highlighted in this session, sir, about the railway, Parvatmala, Kisan drones, MSME drones,
then skill development, education, health, PMGYs, vibrant village programs, sunrise opportunities, gift, and then digital rupee. All these criteria you have covered in this session, sir, and they're really helpful for us, sir. And you gave the conclusion in a easy way that our students from now they will be start knowing what is the budget is, what how to learn. We really thank you your time for having with us, sir. Thank you so much, sir. Welcome, madam. Very nice. What we can say there. Very nice feedback from you. Thank you so much. Thank you, Kamala Suresh, Thank you, madam. sir. Really, our students might have my students will be sharing this session with all other students today, sir. Thank you so much. Definitely, madam. Here onwards, everyone wants to listen the budget for every year. That's why I'm Yes, giving my sir. From efforts. now, yes, sir. From now they will be doing, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Kamala, madam. Thank you. Thank you so much. Thank Shall you I so leave, much. Yes, sir. madam? Yes, sir. Thank you so much. Sir, we have a photo session now. Just a few Okay, minutes. ma. Okay, okay, okay. Faculties and other students, I request you to switch on your camera for a photo session. Faculties and students, please switch on your camera for a photo session. Thank you so much, sir. Your presence made the day more valuable. Thank you so much for that. Thank you, ma. Thank you. Thank you. Very all the best. Yes, sir. Thank you so much. Thank you.